تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والذي هدانا إلى الصراط المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى خاتم النبيين، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن. وقال أيضا: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মহান রব্বুল আলামিন, কুল কায়নাতের মালিক, তামাম আসমানের মালিক, তামাম জমিনের মালিক রব্বুল আলামিন এর দরবারে লাখো কোটি কালিমাতুশ শুকুর, কালিমাতুস সুজুদ, কালিমাতুল হামদি ওয়াস সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের এই চমৎকার আয়োজনে 20শে রজব, রজব মাসের আজকে 20 তারিখ শুরু হয়ে গিয়েছে। আর মাত্র 40 দিন বা 39 দিন সময় বাকি আছে আমাদের সামনে রমাদান করিমের। রজব মাসের 11 দিন আর হলো শাবান মাসের 30 দিন, এই হলো মোট 39 দিন পরে রমাদান করিম আমাদের সামনে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ, রমাদান আমাদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, ইয়া বাগিয়াল খাইরি আকবিল ওয়া ইয়া বাগিয়াশ শাররি আকসির। মনে আছে তো আপনাদের? গত বছর আমরা বলেছিলাম, এটা হাদিসের স্লোগান, আমাদের বানানো কারো নয়। হে কল্যাণ সম্পাদনকারী, সামনে এগিয়ে যাও। হে অকল্যাণ সম্পাদনকারী, এখানেই থামো। ইয়া বাগিয়াল খাইরি আকবিল ওয়া ইয়া বাগিয়াশ শাররি আকসির। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে জুমার দিন নতুন একটি পারা, তৃতীয় পারার প্রথম ক্লাস। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন। একটু প্রাণ খুলে জবান উচ্চারণ করে একটু সবাই আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআন মাজিদ আছে। আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা নতুন একটি পাড়ায় আসছি। আলহামদুলিল্লাহ, যারা আজকের এই ক্লাসে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন, কারোর জন্য আজকের এই ক্লাস প্রথম ক্লাস, আপনাদেরকে আহলান ওয়া সাহলান মারহাবাম বিকুম, আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের এই নতুন ক্লাস আপনারা এমনিতে নতুন, আবার আজকে আমাদের নতুন একটি পাড়া শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। সামনে রমাদান করিম আসছে, রমাদান করিমের যথার্থ হক আদায় করে রমাদানে আমাদের উপরে যে দায়িত্বগুলো আসে, সেই দায়িত্বগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারি। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তৌফিক সে তৃতীয় পারার প্রথম ক্লাস আজকে আমরা জুমাবার দিন অতিবাহিত করে সলাতুল মাগরিব আদায় করার পর তেলাওয়াত শুনে আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। সুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা। হে আল্লাহ, আমাদের কোনো ইলম নাই, আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া। সুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম। আপনি হলেন মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, আপনি হলেন মহা জ্ঞানী। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চেয়ে আমরা শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। তিলকার রসুল, এই রাসূলগণ, ফদ্দালনা, আমি আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, বা'দাহুম, তাদের কাউকে, আলা বা'দিন, তাদের অপর কারোর উপর। রাসূলগণ, যাদের কাউকে আমি অপর কারোর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, মর্যাদায় আমি বুলন্দ করেছি তাদের কাউকে অপর কারোর উপর। তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ,
তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ মিনহুম মান কাল্লামা আল্লাহ। তাদের এমন কেউ কেউ আছে যার সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। ওয়া রাফা'a বা'দাহুম দারাজাত, এবং তিনি ওয়া রাফা'a তুলে ধরেছেন, উপরে উঠিয়েছেন, বা'দাহুম তাদের কাউকে, দারাজাতিন মর্যাদার দিক থেকে। ওয়া আতাইনা, আর আমি আল্লাহ দান করেছি, দিয়েছি, আমি আল্লাহ দান করেছি ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে, ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আমি দান করেছি। ওয়া আতাইনা ঈসা ইবনে মারইয়ামাল বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দান করেছি। ওয়া আইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস, ওয়াইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস, ওয়াইয়াদনাহু, আর আমি আল্লাহ তাকে শক্তি দান করেছি, শক্তি জুগিয়েছি, বিরূহিল কুদুস, রূহুল কুদুস দ্বারা, জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দিয়ে। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, ওয়ালাউ শা আল্লাহ, আর যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকতাতালা, তাহলে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, আল্লাযীনা মিন বা'দিহিম, যারা তাদের পরবর্তীতে আছে, তারা, মিন বা'দি পরে, মা জাআতহুমুল বাইয়িনাত, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পরেও যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তারা এমনটা করত না। ওয়ালাকিন ইখতালাফু, কিন্তু তারা মতভেদ করেছে তথা দলভেদ করেছে। ফামিনহুম মান আমান, অতএব তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন যে, ফামিনহুম মান আমান, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমান আনলো, ওয়া মিনহুম মান কাফার, আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমানকে অস্বীকার করলো, আল্লাহ তাআলাকে মেনে নিল না। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকতাতালু, তাহলে তারা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। ওয়ালাকিন আল্লাহ ইয়াফআলু মা ইউরিদ, ওয়ালাকিন আল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা, ইয়াফআলু, তিনি সম্পাদন করেন, মা ইউরিদ, যা আল্লাহ তাআলা চান তাই তিনি সম্পাদন করেন। জি, এই গেল এই আয়াত। এবার আমরা এটা নিয়ে একটু প্রাসঙ্গিক কথা বলি। তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ, তিলকার রুসুল, এ রাসূলগণ, তিলকার রসুল, রসুল শব্দটা রাসূলুন শব্দের বহুবচন। দেখি একটু লেখেন তো, একটু লেখেন, লিখলে আমার জন্য একটু সুবিধা হয়। জি, আর রসুল এই শব্দটা আর রাসূলু শব্দের বহুবচন। তাহলে এক বচন কি? আর রাসূলু। বহুবচন হলো আর রসুলু, এখানে যে শব্দটা আছে। তাহলে আর রাসূল, হ্যাঁ সাইফুল ইসলাম স্যার, আর আলিফ লাম এটা যুক্ত করে দিতে হবে, একটা লাম দিতে হবে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, এই যে এক বোন লিখেছেন আর রাসূলু বহুবচন, আর রুসুলু এক বচন, আর রাসূলু বহুবচন, আর রুসুলু, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, আর রাসূলু আর রুসুলু। তাহলে তিলকার রুসুল, তিলকার রুসুল, ওই সকল রাসূল, ফদ্দালনা, ফদ্দালনা, আমি আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, বা'দাহুম আলা বা'দিন, তাদের কাউকে অপর কারোর উপর। এরকম একটা আয়াত সূরা বনী ইসরাঈলের 55 নম্বর আয়াত, ওয়ালাকাদ ফাদ্দালনা বা'দান নাবিয়্যিনা আলা বা'দিন, আমি নবীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব করে দান করেছি অপর কারোর উপর, অর্থাৎ কিছু নবীকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি অপর নবীর উপর। এটা কত নম্বর আয়াত? সূরা বনী ইসরাঈলের, একটু লিখে দিবেন, সূরা বনী ইসরাঈলের 55 নম্বর আয়াত, একটু নোট করে রাখেন, পরে আপনি আপনার মতো করে একটু স্টাডি করবেন। তাহলে তিলকার রসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ, তিলকার রসুল, রাসূলদের আমি কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি একজনকে আরেকজনের উপর, এক গ্রুপকে আরেক গ্রুপের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা শেষ নবী করেছেন, খাতামুল আম্বিয়া ওয়ার রুসুল, তাই না? খাতামুন নাবিয়্যিন, তাহলে যিনি শেষ, তার এটাও তো একটা শ্রেষ্ঠত্ব, তাই না? তিনি শেষ, যিনি আসে, এটা কিন্তু তার আলাদা একটা শ্রেষ্ঠত্ব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ফুদ্দিলতু আলাল আম্বিয়া, ফুদ্দিলতু আলাই,
ফুদ্দিলতু আলাল আম্বিয়া বিসিত্তিন, 6টি জিনিস দ্বারা আমাকে অন্য অন্য নবীদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একটু লিখবেন, 6টি জিনিস দ্বারা আমাকে অন্য অন্য নবীদের থেকে আলাদা করা হয়েছে, শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এক, প্রশ্নগুলো একটু লিখতে হবে, এই পয়েন্টগুলো। 1 নম্বর, উতিতু জাওয়ামিউল কালাম, আমাকে অল্প কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এটা চমৎকার একটা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খুবই চমৎকার, এক্সিলেন্ট একটা কোয়ালিটি, খুবই এক্সিলেন্ট একটা কোয়ালিটি, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হয় জাওয়ামিউল কালাম, যে তিনি অল্প কথায় অনেক বেশি ব্যক্ত করতে পারতেন। অনেক কথা অল্প কথার মধ্যে লুকায়িত আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একটা বাক্য বলবে, একটা বাক্যের মধ্যে অনেক জিনিস লুকায়িত আছে। এই জন্য নবীকে বলা হয় জাওয়ামিউল কালাম, যে তিনি অল্প কথায় অনেক জিনিস ব্যক্ত করতে পারতেন। তাহলে আমাকে অল্প কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। 1 নম্বর, লিখছেন আপনারা, লিখে যাবেন এগুলো। 2 নম্বর হলো ওয়ানুসরিতু বির-রু'বি, শত্রুরা আমাকে ভয় করবে, এমনটা শত্রুদের অন্তরে আমার ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। শত্রুরা আমাকে ভয় করবে, এরকম একটা ভয় ভাব শত্রুদের অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এটা নবীর একটা শ্রেষ্ঠত্ব। তো নবী সাল্লাল্লাহু, আমি বলে যাই, তারপর আবার কথাগুলো আসবে। তাহলে 3 নম্বর, ওয়া 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 উহিল্লাত লি আল গানাইম, আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। 3 নম্বর, আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ওয়া জুইলতু লি আল আরদু তাহুরান ওয়া মাসজিদা, সমস্ত জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, সমস্ত জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং সাজদার স্থান রূপে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা হলো 4 নম্বর। 4 নম্বর, ওয়াজআলতু লি আল আরদু তাহুরান ওয়া মাসজিদা, পুরো তামাম জমিনটাকে আমার জন্য পবিত্র, পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং সাজদার স্থান রূপে করে দেওয়া হয়েছে, মানে মসজিদ, পুরো জগৎটা আমার জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে 5 নম্বর, ওয়া উরসিলতু ইলাল খালকি কাফা, আমাকে সকল সৃষ্টির জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এটা হলো 5ম গুণ, আমাকে সকল সৃষ্টির জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। 6 নম্বর এবং সর্বশেষ, ওয়াখুতিমা বি আন-নাবিয়্যুন, আমাকে দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে কয়টা গুণ? 6টা গুণ। আমি আবারও বলছি। 1 নম্বর হলো আমাকে অল্প কথায় অনেক বেশি প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। 2 নম্বর, শত্রুরা আমাকে ভয় করবে, এই মর্মে তাদের অন্তঃকরণে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 3 নম্বর, আমার জন্য মালে গনিমত, গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। 4 নম্বর, সমস্ত জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং সাজদার স্থান রূপে ঘোষণা করা হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে। 5 নম্বর, আমি সকল সৃষ্টির জন্য রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। 6 নম্বর, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। এই যে 6 নম্বর কে লিখেছেন, এটা নবুয়ত দান করা হয়েছে না, নবুয়ত আমাকে দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এটা একটু কারেকশন করে নেন, যে মেহনাজ আপা, জি, আমাকে দিয়ে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। নবুয়ত দান করা হয়েছে তো সকল নবীকেই, কিন্তু সমাপ্ত তো এই নবীকে দিয়ে করা হয়েছে। তাহলে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে আমাকে দিয়ে, এটা একটু যুক্ত করেন, আমাকে দিয়ে, আমাকে দিয়ে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। তাহলে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যে কথাটা আমি, ওই যে 2 নম্বর যে পয়েন্টটা ছিল ভুলে গেলাম, যে আমার ব্যাপারে শত্রুরা ভয় করবে, এই ব্যাপারে শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখনো দেখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই কোরআন, এই ইসলাম, এই শরীয়ত যারা বহন করে, আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম, রিভিউ ক্লাসে, যে 10 জন যদি আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয়, তাহলে 100 জন তারা জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। চিন্তা করে দেখেছেন? এটা কিন্তু আমাদের জীবনে বাস্তব, আমরা চোখে দেখা অভিজ্ঞতা, এমন না বই পুস্তকে পড়ে বলছি না, এটা আমরা একেবারে 10 জন 20 জনে যদি নারায়ে তাকবীর স্লোগান দেয়, 100 জন 200 জন মানুষ তারা জীবন নিয়ে পালায়।
দেখেছেন না ইউনিভার্সিটিতে যাদের হলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে তারা তো এটা ভালো করে বুঝবেন। তাহলে এটা হলো ওই সেখান থেকে আসছে। এই যে এটা কোথা থেকে আসছে? ওই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কি, ওয়া নুসিরতু বির-রু'বি, 2 নম্বর রু'বি, যে শত্রুদের অন্তরে আমার ব্যাপারে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে। আমাকে তারা খুব ভয় পায়। অথচ রাসূল কি খুব অস্ত্রবাজ? রাসূলের কাছে কি অনেক অস্ত্র ছিল? পারমাণবিক বোমা ছিল এই জন্য ভয় পায় না? ব্যাপারটা এরকম না। এটা ওই শত্রুদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা এই ভয়টা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ। জি, তাহলে তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ। মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহ, তাদের কারো কারোর সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন, যেমন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহ, মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। ওয়া রাফা'a বা'দাহুম দারাজাত, ওয়া রাফা'a বা'দাহুম দারাজাত। আর ওয়া রাফা'a বা'দাহুম, তাদের কাউকে তিনি তুলে ধরেছেন তাদের মর্যাদা, দারাজাত, মর্যাদার দিক থেকে একজনকে আরেকজনের উপরে আল্লাহ তাআলা কি কি করেছেন? তুলে ধরেছেন। ওয়া আতাইনা ঈসা ইবনে মারইয়ামাল বাইয়িনাত, ওয়া আতাইনা, আর আমি দিয়েছি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আমি দিয়েছি আল বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দান করেছি। وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس, আমি তাকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম দ্বারা শক্তি যোগান দিয়েছি। কথা একটু হারিয়ে গেল যে এই যে আল্লাহু আকবার স্লোগান দিলে আপনারা তো সবাই সচেতন আলহামদুলিল্লাহ। গত পরশুদিন ওই যে নির্বাচন হয়ে গেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার আগেই তো এটা 30 তারিখ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তো ওই যে আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার তিনি ইন্তেকাল করার কারণে এটাকে 1 সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো ওই দিন যারা মিছিল করেছে, আমি যতটুকু মনে পড়ে আর কি, তো এক বোন তিনি পরে জিএস নির্বাচিত হয়েছেন মনে হয়। হ্যাঁ, জিএস। তাহলে ওই মেয়ের মুখ থেকে মাইক নিয়ে যারা ওই যে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার স্লোগান বন্ধ করে মানে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিয়েছে নির্বাচনে, ওই যে মেয়েটা স্পিকার তার মুখ থেকে টান দিয়ে নিয়ে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিয়েছে, ওই মেয়েটার নাম সম্ভবত খাদিজা, তাই না? নামটা কিন্তু খুবই চমৎকার। খাদিজা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রথম স্ত্রী, প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে, নামটা খুবই চমৎকার। কিন্তু সে আল্লাহু আকবার ধ্বনিটা তার সহ্য হয়নি, সে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিয়েছে। তো আল্লাহ দিলে আল্লাহ তাআলা তাকে বুয়া হিসেবে প্রমাণ করছে, তাই না? মানে সে হেরে গেছে মানে কি? আমি বলি ওইটা আল্লাহু আকবারের গজব তার উপরে পতিত হয়েছে। আল্লাহু আকবার, সে ভুয়া বলেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক কম ভোট পেয়ে সে ফেল করেছে, অনেক কম, অনেক কম। তাহলে দেখেন, আল্লাহু আকবার কাবীর। আমার কাছে এই বারবার মানে ইনফরমেশনটা জানার পরে এই কথাটা খুব মনে উকি মেরেছে যে এই হলো ভুয়া ভুয়া স্লোগান, যে আল্লাহু আকবারকে ইনকার করে বা অপছন্দ করে কিংবা এটাকে ঘৃণা করে বলেছে, ওইটার ওইটার বেনিফিট আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক স্লোগান নয়, কখনোই এটাকে মনে করবেন না রাজনৈতিক স্লোগান। এটাকে রাজনৈতিক স্লোগান বানাবেন না। আল্লাহ তাআলা সূরা আল মুদ্দাথিরে বলেছেন, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির, হে নবী আপনি আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। এই যে আমরা নামাজ শুরু করি আল্লাহু আকবার, নামাজের মধ্যে কতবার, অসংখ্যবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, রুকু সাজদা উঠতে বসতে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ মহান, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এখন এটাকে যদি কেউ রাজনৈতিক স্লোগান মনে করে তাহলে বুঝতে হবে তার দেমাগে সমস্যা, তার আকলে সমস্যা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। সুতরাং ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ লাভবান হয়েছে এরকম কোন রেকর্ড আমাদের কাছে নাই, আমার কাছে নাই। ইসলামের বিরোধী অবস্থান করে কেউ লাভ হয়েছে এই রেকর্ড কেউ দেখাতে পারবেন না।
হ্যাঁ, টেম্পোরারি কিছু লাভবান হয়েছে, কিন্তু পার্মানেন্টলি সে কখনোই লাভবান হয়নি। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ওই যে জুইলতু, শত্রুদের অন্তরে রব, মানে ভয়, আমার ব্যাপারে শত্রুদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এটা হলো সেটা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ালাউ শাআল্লাহু ওয়াআইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস, আর আমি রূহুল কুদুস দ্বারা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আমি এই জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দ্বারা আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামকে শক্তি দিয়েছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া আইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস। সূরা আলে ইমরানের আমরা সামনে পাবো ইনশাআল্লাহ। সূরা আলে ইমরান তো আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ রমাদানে। জি হ্যাঁ, রমাদানে আমরা পাবো, আল্লাহ তাআলা হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদেরকে চতুর্থ পারায় আমরা পাবো। সূরা আলে ইমরানের 35 থেকে 53 আয়াত, অনেকগুলো আয়াত, প্রায় 18টা আয়াত, 19টা আয়াত। এই 18টা 19টা আয়াতের মধ্যে এই 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 অংশের ব্যাখ্যা আমরা পাবো। এবং ঈসা আলাইসাল্লাম, তিনি যে বাবা সারা দুনিয়াতে আসছেন, তার মা মারিয়াম আলাইসাল্লাম, এই পুরো ইতিবৃত্তটা আমরা 35 থেকে 53 নম্বর আয়াত সূরাত আলে ইমরানের মধ্যে পাবো। তো ওয়াইয়াদনাহু, আর আমি ঈসা ইবনে, এই যে রেফারেন্স গুলো আমি মাঝে মাঝে বলি, একটু নোট ডাউন করে রাখবেন প্লিজ। এগুলো কিন্তু নোট ডাউন করে রাখার মতো বিষয়, আপনারা এগুলো নিয়ে পরে পড়াশোনা করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি তো আর এত দিকে যেতে পারবো না এই অল্প সময়ে। ও আইয়াদনাহু, আর আমি আল্লাহ তাকে শক্তি যোগান দিয়েছি, শক্তিশালী করেছি, বিরূহিল কুদুস। রূহুল কুদুস দ্বারা কাকে বোঝায়? জিবরাইল আলাইহিস সালামকে। এটা কিন্তু আপনাদের একটা অবজেক্টিভ হয়। রূহুল কুদুস দ্বারা আল্লাহ তাআলা কি বুঝিয়েছেন? তাহলে রূহুল কুদুস দ্বারা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। ওয়া আইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস, আমি আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে রূহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি। ওয়া আইয়াদনাহু বিরূহিল কুদুস ওয়ালাউ শাআল্লাহ, ওয়ালাউ শাআল্লাহ, আর যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মা ইকতাতালা, মানে মাকতাতালা, যুদ্ধ করতো না। ওয়ালাউ শাআল্লাহু মাকতাতালা, সূরা আল ইমরানের 35 থেকে 53। ওয়ালাউ শাআল্লাহু মাকতাতালা, এই যে শামসুন্নাহ লিখেছেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ বানানটা একটু একজন শুদ্ধ করে লিখে দেন তো। ইন এক শব্দ, শাহ এক শব্দ, আল্লাহ এক শব্দ। ইনশাআল্লাহ একটু লিখে দেন একজনে সুন্দর করে, তাহলে একবারে শিখে নেন, আর ভুল হবে না ইনশাআল্লাহ। জি, আমরা এখানে শিখতে আসছি। জি, ওয়ালাউ শাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, ওয়ালাউ শাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকতাতালা, যুদ্ধ করতো না, আল্লাযীনা মিন বা'দিহিম, তাদের পরে যারা আসছে তারা, তাদের পরে মানে ওই যে নবীদের পরে, তার মানে আমরা, আমরা তো নবীদের পরে, বা অন্যান্য নবীর পরে, আমরা তো হলাম শেষ নবীর পরে। কিন্তু অন্যান্য নবীর পরে, নবীর উম্মাহ যারা এসেছে নবীদের পরে, তারা যুদ্ধ করতো না যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন। তার মানে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন বলে যুদ্ধ করেছে, ব্যাপারটা কি এরকম না। ব্যাপারটা হলো আল্লাহ তাআলা, মানুষ যে যা করতে চায় আল্লাহ তাআলা তাকে সেই ক্ষমতা দান করে। যেমন মনে করেন যে এই 2024 সালে 5 অগাস্ট কেন্দ্রিক, জুলাই মাস, অগাস্ট মাসের ফার্স্ট উইক, এই যে লম্বা সময় নিয়ে, প্রায় 1-1.5 মাস সময় নিয়ে যে বাংলাদেশে যে খুনগুলো হয়ে গেল, মানুষগুলো হত্যা করা হলো, এগুলো তো আল্লাহ চেয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, তার মানে কি আল্লাহ হত্যা করেছে? না, আল্লাহ হত্যা করেনি, আল্লাহ চেয়েছে। এর অর্থ হলো বান্দা করেছে, বান্দা চেয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে ফাওয়াদ দিছে। বান্দা চেয়েছে বলে আল্লাহ তাআলা তাকে ফাওয়াদ দিয়েছে, কিন্তু এই চাওয়ার অর্থ, এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি ছিল না। এই চাওয়ার অর্থ যে এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি নাই। আল্লাহ তাআলা অনেক কিছু চায়, কিন্তু সব জিনিসের মধ্যে কি চাওয়া আল্লাহ সন্তুষ্টি আছে? নাই। যেমন চোরে যে চুরি করে, এটা তো আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, কারণ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় মানে আল্লাহ তাআলা তাকে তৌফিক দিয়েছেন চুরি করার, কিন্তু এই চুরি করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রেজা নাই, রেদা নাই, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এর মধ্যে নাই। আল্লাহ তাআলা এটার উপরে তিনি রাজি না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে শক্তি দিয়েছেন। এটা আল্লাহর সিস্টেমে, যে যা করতে চাইবে আল্লাহ তাআলা তাকে সেইটা করবার কি দিবেন? শক্তি দিবেন। যে একটু পরে এশার নামাজ, আল্লাহ তাআলা আমাকে শক্তি দিয়েছেন এশার নামাজ মসজিদে গিয়ে জমাতে পড়ার, আবার শক্তি দিয়েছেন আমি ঘরে পড়বো, আবার শক্তি দিয়েছেন আমাকে না পড়ার, আমি যদি না পড়ি, তাই না? তার মানে আমার সব আছে।
আল্লাহ, আমি যদি চাই তাহলে আমাকে মসজিদে আল্লাহ তাআলা নিবেন, আমি যদি না চাই তাহলে আমি ঘরে পড়বো, আমি যদি এটাও না চাই তাহলে আমি এমনিতেই গড়াগড়ি করে শুয়ে যাব। তার মানে আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি, এটা আল্লাহ তাআলার এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাজি আছে, খুশি আছে। ঘরে পড়লে এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওইভাবে রাজি নাই। আর যদি টোটালি না পড়ি এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা টোটালি রাজি নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা চান, তার মানে আমি চাই বলে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। এখানেই তো আমাদের পরীক্ষা, রাইট? এই তো বুঝতে পেরেছেন, বোঝা গেছে। এই প্রশ্ন, এই কথা যেহেতু আপনার মুখ থেকে বেরোছে, তার মানে কথাটা বুঝতে পেরেছেন। ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও ওয়ালাকিন ইখতালাফু, কিন্তু তারা ইখতিলাফ করেছে, মতভেদ তৈরি করেছে। ফামিনহুম মান আমান, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমান এনেছে। ওয়ামিনহুম মান কাফার, আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কুফরি করেছে। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকাতাতালু, তাহলে তারা কখনো যুদ্ধ করত না। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মাকাতাতালু, তাহলে তারা যুদ্ধ করত না, লড়াই করত না একদল আরেক দলের বিপক্ষে। ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াফআলু, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি চান, তিনি করেন, মা ইউরিদ, তিনি যা চান তা তিনি করেন। তিনি যা চান তা তিনি করেন। তিনি যা চান, এই যে দেখেন, মা ইউরিদ মানে তিনি যা চান তিনি তাই করেন। তার মানে আল্লাহ, এই অংশটুকু দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা যেটার প্রতি তিনি রাজি, এটা তিনি করেন, এটা তিনি করতে মানুষকে দেন। আবার যেটার প্রতি আল্লাহ তাআলা রাজি নাই সেটা করতেও আল্লাহ তাআলা মানুষকে তৌফিক দান করেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা তৌফিক, একটা হলো নেগেটিভ আমাদের জন্য, আর একটা হলো পজিটিভ আমাদের জন্য। যেমন যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকেও খারাপ করার তৌফিক দিয়েছেন, আর যারা আমরা ভালো কাজ করতে চেষ্টা করি আমাদেরকেও ভালো কাজ করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এর মাঝে আমাদের পরীক্ষা, কে ভালো কাজ করলো আর কে খারাপ কাজ করলো, এইটাই হলো আমাদের কি পরীক্ষা। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আসি এবার, ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু, তোমরা খরচ করো, মিম্মা রাযাকনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো। তাহলে এই যে আমাকে যে রিজিক আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, চাকরি বাকরি, আমার জমি জমা, আমার দোকানপাট, আমার বিজনেস, প্রত্যেকে প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের আলোকে দিয়ে দিয়েছেন। এবার দেওয়ার পরে বলছেন আল্লাহ তাআলা, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি এখান থেকে তোমরা কি করো, খরচ করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু, তোমরা খরচ করো, মিন থেকে, মা যা রাযাকনাকুম, আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো। কখন? মিন কাবলি, পূর্বে, আইয়াতিয়া, আসার পূর্বে, ইয়াউমুন, এমন একটা দিবস, এমন একটা দিবস আসার আগে তোমরা খরচ করো। কোন দিবস? লা বাইউন ফিহি, যেই দিবসে কোনো ক্রয় বিক্রয় নাই, ওয়ালা খুল্লা, যেই দিবসে নেই কোনো বন্ধুত্ব, ওয়ালা শাফাআ, আর না যে দিবসে না থাকবে কোনো সুপারিশ, আর যে দিবসে না থাকবে কোনো সুপারিশ, কোনো সুপারিশ নাই, কোনো বন্ধুত্ব নাই, কোনো ক্রয় বিক্রয় নাই। তাহলে আমাদের সামনে যে দিনটা আসবে, এই দিনটা তিনটা সিফাত, কয়টা সিফাত একটু লেখেন তো। ওই দিবস, যে দিবসে কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই, 2 নম্বর কোনো বন্ধুত্ব নেই, 3 নম্বর কোনো সুপারিশ নেই, এমন একটা দিন আমাদের সামনে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই দিবসটা আসার আগে খরচ করো। আল্লাহু আকবার কাবীরা। দেখেন আল্লাহ তাআলা আর কিভাবে আমাদেরকে বুঝাতেন, দেখেন, আল্লাহু আকবার। আইয়াতিয়া ইয়াউমুন, এমন একটা দিবস আসার আগে, লা বাইউন ফীহি ওয়ালা খুল্লাতুন ওয়ালা শাফাআ। দেখেন বাক্যটা, আপনারা যারা একটু গ্রামার বোঝেন একটু বুঝতে চেষ্টা করেন। লা বাইউন ফীহি ওয়া খুল্লাতুন ওয়া শাফাআতুন, এই যে এখানে যে দুইটা লাম, এই যে 43 এবং 44 নম্বর শব্দ, এই দুইটা লাম না দিলেও কিন্তু বাক্যটা হতো। দেখেন 43 নম্বর শব্দ আর 44 নম্বর শব্দের এই দুইটা লাম ধরেন নাই,
নাই দিয়ে আমরা অনুবাদটা করি, দেখেন তো, লা বাইউন ফিহি, যার মধ্যে কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই। এই যে প্রথম যে 40 নম্বর শব্দ লা, এই লাটা কিন্তু 43-এর মধ্যেও আছে, 44-এর মধ্যেও আছে, কিন্তু লা বাইউন ফিহি ওয়া খুল্লাতুন ওয়া শাফাআতুন এভাবে বাক্যটা দিলে হয়ে যেত, কিন্তু এখানে রিপিট কেন হয়েছে? তাকিদ হয়েছে। দেখেন, যেই দিবসে না আছে কোনো ক্রয় বিক্রয়, না আছে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, না আছে কোনো রকমের শাফাআত বা সুপারিশ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কত গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে, ওই দিবস আসার আগে তোমরা খরচ করো, খরচ করো, খরচ করো, কৃপণতা নয়, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, খরচ করো, খরচ করো। ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন, আর যারা কাফের তারাই হলো জালিম, যারা কাফের তারাই হলো জালিম। তাহলে কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই, কোনো বন্ধুত্ব নেই, কোনো সুপারিশ ওই দিন চলবে না। হ্যাঁ, এটা লা লিনাফ ইল জিন্স। মাশাআল্লাহ, সুমাইয়া বসরি, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, শুকরান। জি জি, লা লা নফি জিন্স। হ্যাঁ, মানে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে এখানে একটা লা দিলে হতো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে আরো দুইবার দিয়েছেন। তার মানে তাকিদুন আলা তাকিদ, আত-তাকিদু আলা তাকিদ, তাকিদের উপর আল্লাহ তাআলা তাকিদ দিয়েছেন। এই ইমানদারগণ সাবধান, খরচ করো, খরচ করো, খরচ করো। এমন একটা দিন আসার আগে যেই দিবসে না থাকবে লা বাইউন ওয়ালা খুল্লাতুন ওয়ালা শাফাআহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু, খরচ করো। একটা হাদিস আছে, ইয়া ইবনে আদম আনফিক উনফিক আলাইক, তুমি খরচ করো তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি খরচ করো তোমার উপরে খরচ করা হবে, তুমি খরচ করো তোমার উপরে খরচ করা হবে। আরেকটা হাদিস আছে, মান রহিমা রহিমা, যে ব্যক্তি মানুষের উপরে দয়া করে তার উপরেও দয়া করা হয়। সুবহানাল্লাহ। মান রহিমা রহিমা, এটা হাদিস, আবার প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার হয় এটা। মান রহিমা, একটু লেখেন তো, লেখেন তো, মান রহিমা। আপনারা তো মাশাআল্লাহ অনেকে আরবি লিখতে পারেন এখানে, মাশাআল্লাহ। মান রহিমা রহিমা, মান রহিমা রহিমা, যে ব্যক্তি রহম করলো কারো প্রতি তার উপরে অটোমেটিক্যালি রহম করা হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, মান রহিমা লিখছেন, রহিমা লেখেন, আবার একই শব্দ আর কি, হরকতের ভিন্নতা হবে। মান রহিমা রহিমা, মান রহিমা রহিমা, রহিমা 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 না, মান রহিমা রহিমা। মাশাআল্লাহ, আইরিন সুলতানা, হ্যাঁ, আর বাংলায় লিখেছেন, হ্যাঁ, মান রহিমা রহিমা। তাহলে মান রহিমা রহিমা, কেউ তো এখনো ভালো করে শুদ্ধ করে লিখতে পারলেন না, একটাও পেলাম না 100%। চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনারা, ইয়া দিবেন কেন? মান রহিমা রহিমা। এই যে সাইফুল ইসলাম স্যার, আপনার ইয়া দিয়েছেন, এই জন্য আমি আপনাকে ফুল মার্কস দিতে পারলাম না। মান রহিমা রহিমা, মাশাআল্লাহ, সীমা আক্তার, চমৎকার। হ্যাঁ, মান রহিমা রহিমা, মান রহিমা রহিমা। হ্যাঁ, এই যে আমি কপি করে দিলাম, হ্যাঁ, এটা লিখে নেন। মান রহিমা, যে ব্যক্তি রহম করলো কারো প্রতি, রহিমা, তার উপরে রহম করা হবে। আমি যেটা কপি করে দিয়েছি এটাকে মাস্টার ধরেন। মান রহিমা রহিমা, যে ব্যক্তি মানুষকে রহম করলো তার উপর রহম করা হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আনফিকু, হে ঈমানদারগণ তোমরা খরচ করো। মিন থেকে মা যা, এই যে মিম্মা মানে কি? মিনমা, মিম্মা মানে মিনমা, মিন থেকে মা যা রাযাকনাকুম, আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তোমরা সেই রিজিক থেকে খরচ করো। তাহলে এটা একটু লিখে রাখবেন, মান রহিমা রহিমা, যে কারো প্রতি দয়া করলো তার উপরে অটোমেটিক্যালি দয়া করা হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি মনে করেন যে রাস্তা থেকে একজন অসহায় মানুষকে ডেকে এনে খাবার দিলেন, আপনি তাকে খাবার দেন না, বরং আপনি কোনো জায়গায় খাবার খাওয়ার একটা ইনভেস্ট করলেন। এই হাদিস বলছে দুনিয়াতেও আখেরাতেও। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি কাউকে একটা সুন্দর পরামর্শ দিলেন, আপনি এটা দ্বারা বুঝবেন আপনি জীবনে কেউ আপনাকে এর চেয়ে বেটার কোনো পরামর্শ দিবে।
দুটোটা এক শব্দ না, হরকতের ভিন্নতা আছে। মানে একটা হলো ফেলে মারুফ আর একটা হলো ফেলে মজহুর। জি, এই যে পরীক্ষাটা কি পরে দেওয়া যাবে? জি আপা দিয়ে দেন, সাদিয়া ফারজানা আপা আপনি পরীক্ষাটা দিয়ে দেন, যারা পরীক্ষাটা দেন নাই। তবে যেহেতু এটা একটা কম্পিটিশন, ওই 1 ঘন্টার মধ্যে যারা পরীক্ষা দিবেন ওইটাই কম্পিটিশন হিসেবে কাউন্ট হয়। আর বাকি আপনারা যারা পরীক্ষা দিতে পারেন নাই সুবিধা মতো অবশ্যই পরীক্ষাটা দিবেন। তবে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, প্রত্যেক পারা শেষে যে আমরা একটা কুইজ করি, এটা কিন্তু চমৎকার। একটু পড়াশোনা করবেন, 2-3 দিন সময় থাকে তো, শেষ ক্লাসের পরে পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত 2-3 দিন। এই যে আমরা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি, অনার্স মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি, কত পড়াশোনা করছি না? বিসিএস পরীক্ষা, আরো আরো আপনাদের এই যে মেডিকেল পরীক্ষা, এফসিপিএস পরীক্ষা, আরো হরেক রকমের পরীক্ষা, তারপরে চাকরি জগতে এসে আরো কত পড়াশোনা আমরা করছি। তো এর চেয়ে একটু বেশি পড়াশোনা করবেন ইনশাল্লাহ। এটা এটা হলো কবরের পড়াশোনা। আর এতদিন আমরা যে পড়াশোনা, পরীক্ষা, রাতকে রাত জেগে পড়াশোনা করেছি, ওইগুলো ওইগুলো আমরা জাস্ট একটা ভালো চাকরি পাবো। আর আমরা ছেলেরা বিয়ে চিন্তা করতাম কি, ভালো একটা চাকরি পেলে ভালো জায়গায় একটা বিয়ে করতে পারবো, এটা আমাদের ছেলেদের চিন্তা ছিল। কিন্তু এখন আমাদের চিন্তা হলো আমরা একটু ভালো করে পড়াশোনা করব, ভালো নাম্বার পাবো, আমরা পরকালীন জগৎটা আমাদের সুন্দর হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, তাই না? এই জন্য একটু ভালো করে পরীক্ষা দিবেন। এই এই পরীক্ষাটিকে রাতে নেওয়া আপা, আসলে বোন, এই যে আফরোজা খাতুন লিখেছেন, আসলে আমরা তো একটা এটা তো আমার একক কোনো প্ল্যান না, আমরা একটা বোর্ডে এখানে কাজ করি। এটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট যাচাই বাছাই করি। জাস্ট আমি ফরম্যাটটা দাঁড় করাই, কিন্তু আমরা যারা আছি এটা নিয়ে আমরা স্টাডি করি, কখন দিলে সুবিধা হবে। যেমন এই যে এই তৃতীয় পারা যে স্টাডি প্ল্যান দেওয়া হয়েছে, চতুর্থ পারাকে সামনে নিয়ে তৃতীয় পারা স্টাডি প্ল্যান করা হয়েছে। কারণ চতুর্থ পারা প্রথম রমাদানে আমরা শুরু করব ইনশাল্লাহ। তৃতীয় পারা চূড়ান্ত কুইজও কিন্তু আপনার 20 তারিখ, ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখ জুমাবার ফজরের সালাতের পরে রাখতে হয়েছে। তো এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন, বাংলাদেশের বাইরে যারা থাকেন তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে, ওই সময়টুকু আপনি মোবাইলে একটু অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। তখন হয়তো আপনাদের মধ্যরাত অনেকে থাকে, তাই না? বা আমরা যখন সকাল 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেব, সৌদি আরবে যারা থাকবেন তখন আপনাদের তখন সময় হবে কটা, 2:30, পৌনে 3টা। তো পৌনে 3টা ওই দিন একটু আগে উঠে গেলেন, একটু আগে ঘুমিয়ে আগে উঠে গিয়ে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে একটু পরীক্ষাটা দিবেন ইনশাআল্লাহ। একটু দেন না আমাদের, এটা আবার যেহেতু আমরা সবাই একসাথে আছি, একটু 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 জিনিসটা আপনাদের সাথে মিলিয়ে নিবেন আর কি, একটু কষ্ট করে। বিদেশ থেকে অনেকে নক করেন যে পরীক্ষাটা সকালে বা বিকালে আবদার করেন। আসলে আমরা আপনাদের আবদারগুলো রক্ষা করতে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করি, আমরা অনেক বেশি আগ্রহী, অনেক বেশি আন্তরিক আমরা। কিন্তু আমরা তো একটা সিস্টেমের মধ্যে আছি, এজন্য আবারও আপনাদের প্রতি আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা কখনোই এরকম শিডিউল পরিবর্তন করতে পারি না। এই জন্য আপনারা দয়া করে একটু নিজেদের মতো করে বিষয়টা মেনে নেবেন। তবে তবে ওই যে রমাদানে পরীক্ষা হবে যেটা চতুর্থ পারা, সেটা হবে বাদ জোহর ইনশাআল্লাহ। যদিও এখনো প্ল্যান করিনি, মাথায় আছে ইনশাআল্লাহ, আশা করছি ওটা বাদ জোহর হবে, যেহেতু আমাদের ক্লাসগুলো হবে বাদ জোহর, এই জন্য বাদ জোহর হবে ওই পরীক্ষাটা। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে পরীক্ষা দিয়ে নিবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, এটা রমাদানেরটা বাদ জোহর হবে। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আপনাদের সবগুলো আবদার নিতে পারছি না বলে আমরা আন্তরিকভাবে কারির তরফ থেকে অনেক বেশি দুঃখ প্রকাশ করছি। আপনারা এই সমাজের অনেক সম্মানিত মানুষ, কিন্তু আপনাদের সম্মান দিতে পারছি না সঙ্গত কারণে। জি, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। সূরা যুখরুফের 67 নম্বর আয়াত, আল আখিল্লাউ ইয়াওমাইযিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদুউন ইল্লাল মুত্তাকিন, যে ওই দিন বন্ধুত্ব থাকবে কেবল মুত্তাকি যারা তাদের। সুবহানাল্লাহ, এখানে বলছে কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না, খুল্লা মানে গভীর বন্ধুত্ব থাকবে না। আর সূরা যুখরুফের একটু রেফারেন্সটা লিখে নেন, সূরা যুখরুফ 25 নম্বর পারার সূরা যুখরুফের 67 নম্বর আয়াত, 67 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ওই দিন কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না, তবে মুত্তাকিদের বন্ধুত্ব থাকবে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর জন্য একজন আরেকজনকে ভালোবাসে, তাই না?
এই যে মনে করেন যে আপনাদের কারো কারো কোনো কোনো বোনের সাথে আমাদের এই যে এই কোর্স রিলেটেড অনেক মেসেজ আদান প্রদান হয়, কোনোদিন হয়তো ফোনে কথা হয় না, বা আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি কোথায় আপনি আমাকে কখনো দেখেননি আমিও আপনাকে দেখিনি, এই যে একটা ইমানি মহাব্বত, এই মহাব্বতটা কি? ইমানি মহাব্বত। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে গত 4 বছর, 4.5 বছর, 5 বছর থেকে আমার কণ্ঠ শুনে আসছেন আপনারা, তাই না? অনেকে শুনে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই যে একটা মহব্বত তৈরি হয়েছে আমাদের এই মাঝখানের, এই মহব্বতটার নাম কি? মহাব্বতে ইমানি। এটা কেবল ইমানের জন্য এই মহাব্বত। এই ইমানের জন্য যে মহাব্বতটা, এটা দুনিয়াতেও থাকবে, এটা পরকালীন জগতেও থাকবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইমানে মহাব্বত এটা দুনিয়াতেও থাকবে, এটা পরজগতেও বা পরকালেও আখেরাতেও থাকবে। আর কোন মহাব্বত দুনিয়াতে আরো কত আউল পাউল কত মহাব্বত আছে না, এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই। ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন। এবার আসেন, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াতে আমরা আসছি। আমাকে একটু হেল্প করবেন আপনারা লেখার মাধ্যমে। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম। আয়াতুল কুরসি একটু লেখেন তো, আয়াতুল কুরসি আরবিতে লেখেন। আয়াতুল কুরসি, আয়াতুল কুরসি, একটু লেখেন আরবি। আয়াতুল কুরসি, আয়াত এক বচন, বহু বচন না। আয়াতুল কুরসি, আলিফ লাম দেন, আলিফ লাম দেন। আয়াতুল কুরসি অর্থ কি দাঁড়াবে? কুরসির আয়াত। অর্থ দাঁড়াবে কি? কুরসির আয়াত। কেউ তো লিখতে পারলেন না ভালো করে, মাশাআল্লাহ একজন লিখছেন, মাশাআল্লাহ। এই তো এবারে আসছে অনেকে। আয়াতুল কুরসি, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। আয়াতুল কুরসি, আয়াতুল কুরসি অর্থ কি দাঁড়ায়? কুরসির আয়াত। এদাফাত হয়েছে, মুদাফ মুদাফ ইলাই। আয়াতুল কুরসি। কেউ ভুল লিখছেন, কেউ শুদ্ধ লিখছেন, এভাবে চলছে। আমি একটু দিই একটা, তাহলে এটাকে সবাই ফলো করলে হবে। আয়াতুল কুরসি, হ্যাঁ আমি একজনেরটা কপি করে দিলাম, এটা নেন। হ্যাঁ, আয়াতুল কুরসি, আয়াতুল কুরসি অর্থ কি দাঁড়ায়? কুরসি এর আয়াত। এদাফাত হয়েছে, মুদাফ মুদাফ ইলাই। কুরসি এর আয়াত। কুরসি মানে কি? চেয়ার। কুরসি অর্থ চেয়ার, সিনে কাফে কুরসি ইউন, কুরসি অর্থ চেয়ার, আমরা ক্লাস 1-এ পড়েছি। তো কুরসি এর চেয়ার, কুরসি এর চেয়ার। কুরসি মানে কি? জ্ঞান। লেখেন লেখেন, পয়েন্টগুলো লিখতে পারেন কয়েকটা শব্দ। জ্ঞান, মহান আল্লাহ তাআলার পা রাখার স্থান, এটাও একটা কুরসির অনুবাদ। তারপরে শক্তিমত্তা, রাজত্ব, আরশ। কুরসিটা আরশ শব্দের লফজে মোরাদেফ, মানে সিনোনিম ওয়ার্ড। তাহলে আমি কি বললাম? এই জ্ঞান। কুরসি মানে কি? জ্ঞান। আল্লাহ তাআলার পা রাখারই জায়গা, স্থান। শক্তিমত্তা, হ্যাঁ শক্তিমত্তা। রাজত্ব, তারপরে আরশ। ওই যে আরশ কুরসি বলে না, এই আরশ যেটা কুরসি সেটা, কুরসি যেটা আরশ সেটা, এটাও একটা মত আছে। তাহলে আবারও বলছি, জ্ঞান, মহান আল্লাহ তাআলার পা রাখার স্থান, শক্তিমত্তা, রাজত্ব, আরশ। এখন মহান আল্লাহ তাআলার পা রাখার স্থান, এটা আবার আমরা চেয়ারে বসে বা টেবিলে বসে, সোফাতে বসে যেভাবে পা রাখি, ব্যাপারটা এরকম মনে করার কোনো সুযোগ নাই। কারো দেমাগের মধ্যে যদি এরকম আসে তাহলে তিনি ভুল করলেন। আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ তাআলার পা কেমন, আপনি জবাব দিবেন, আপনার কাছে সুন্দর জবাব আছে, আপনি জবাব দিবেন আল্লাহ তাআলার পা যেমন হওয়া দরকার তেমন। ঠিক আছে? আল্লাহ তাআলার হাত কেমন? জবাব হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হাত যেমন হওয়া দরকার তেমন। এগুলো মনে রাখবেন। তাহলে আল্লাহ তাআলার পা, আল্লাহ তাআলার হাত, ইয়াদুল্লাহ। জবাবটা লিখে রাখেন। আল্লাহর হাত কেমন? জবাব হলো আল্লাহ তাআলার হাত যেমন হওয়া তার জন্য মুনাসেব, মানে উপযুক্ত, তেমন। আল্লাহ তাআলার পা কেমন? আমাদের মতো 5 আঙ্গুল? না, ব্যাপারটা এরকম না। উত্তর হলো আল্লাহ তাআলার পা কেমন? জবাব হলো আল্লাহ তাআলার পা যেমন হওয়া উপযুক্ত তেমন, যেমন হওয়ার উপযুক্ত তেমন। ওকে, এটা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ক্রিটিক্যাল আলোচনা।
জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এই যে আপনারা খুব ভালো বোঝেন, বোঝা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের রেসপন্স গুলো আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা অনেক ভালো বোঝেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আয়াতুল কুরসি, জি আমি আসি এবার, আসেন। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ। দেখেন এ একটা আয়াত, 255 নম্বর আয়াত সূরা আল বাকারার, একটা আয়াতে 10টা বাক্য। আমি সাধারণত যখনই নামাজে তেলাওয়াত কেরাত হিসেবে পড়ি কিংবা এমনিতে পড়ি, যখনই পড়ি আমি 10টা, একটা আয়াতকে 10 নিঃশ্বাসে বা 10টা ভাগে পড়ি। আমি যখন থেকে এটা ভালো করে বুঝতে পেরেছি তখন থেকে এভাবে পড়ি, তার আগে হয়তো অন্যভাবে পড়তাম। এই যে আমি যেভাবে পড়ি ঠিক সেভাবে আমি এই যে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 10টা বাক্য। কয়টা বাক্য? 10টা বাক্য। আয়াত একটা, বাক্য 10টা। এখন থেকে, আজকে থেকে এইভাবে পড়তে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, এইভাবে পড়তে চেষ্টা করবেন। এই যে আমরা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সালাম ফিরানোর পরে এটা পড়ি, তাই না? এইভাবে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ মান যাল্লাযী ইয়াশফা'ু 'ইনদাহু ইল্লা বিইذনিহি يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। এবার আসি আমরা একটু তরজমাতে আসি। আসলে এই আয়াতুল কুরসি নিয়ে একটা ক্লাসে সম্ভব না, শুধু আয়াতুল কুরসি নিয়েও যদি ক্লাস করি এক ক্লাসেও সম্ভব না। তারপরেও দেখি, সময় তো চলে গেছে বেশি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ। জি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা, নেই কোনো ইলাহ ইল্লা হুয়া, তিনি ছাড়া। আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। এটা একটু আপনারা লেখেন, যারা এই আলোচনাটা আমার শুনেছেন আগেও, আপনারা একটু লেখেন, আপনারা একটু লেখেন তো। এই এক, এই যে এখানে আমি 10টা বাক্য আলাদা করছি না, এক, এই 1 নম্বর বাক্যটার অর্থ কি? আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। এবার 10 নম্বর লেখেন, 1+10, 10টা কি? ওয়াহুয়াল আলিয়ুল আযীম, তিনি হলেন সুউচ্চ এবং সুমহান, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা লেখেন 1+10, মানে 1 নম্বর বাক্য আর 10 নম্বর বাক্য দেখেন মিলান, অর্থটা মিলান। 1 নম্বর বাক্য 1+10, হ্যাঁ 1+1+10 এরকম লেখেন। আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি হলেন সুউচ্চ, তিনি সুমহান। মাশাআল্লাহ, গোলশানারা কহিনুর, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, তাহলে 1+10, তার মানে 1 নম্বরের সাথে 10 নম্বর বাক্যটা মিলিয়ে পড়বেন, মানে মিলিয়ে পড়বেন মানে বুঝার জন্য আর কি। তেলাওয়াত এইভাবে না, তেলাওয়াত তো যেভাবে সেভাবে, জাস্ট বুঝার জন্য আমি বলছি। তাহলে আল্লাহ আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আর 10 নম্বর হলো ওয়াহুয়াল আলিয়ুল আযীম, যেহেতু তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, এই জন্য তিনি হলেন সর্বোচ্চ, তিনি হলেন সুমহান, সুবহানাল্লাহ। যিনি ছাড়া কেউ নাই, তো তিনিই তো সর্বোচ্চ হবেন, তিনিই তো সর্বাপেক্ষা মহান হবেন, তাই না? বিবেক কি বলে? যেহেতু তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি ছাড়া কেউ নাই, তো যেহেতু তিনি ছাড়া কেউ নাই, তার মানে তিনি অনন্য, তিনি একক, তিনি এক না, তিনি একক। তো যেহেতু তিনি একক, তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, অতএব তিনি হলেন সুউচ্চ এবং সুমহান, সর্বাপেক্ষা মহান, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কি চমৎকার কম্বাইনেশন দেখেন, এক্সিলেন্ট কম্বাইনেশন। 1 নম্বর বাক্যের সাথে 10 নম্বর বাক্যের কি চমৎকার কম্বাইনেশন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এইটাই হলো কোরআনে কারীমের মুজিজা, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম, বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু
ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। যেহেতু তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, অতএব তিনি হলেন সুউচ্চ এবং সুমহান। এবার আমরা মিলাবো 2+9। 2+9। 2 নম্বর কি? আল হাইয়ুল কাইয়ুম। তিনি চিরস্থায়ী, তিনি চিরঞ্জীব। তিনি চিরস্থায়ী, তিনি কি? চিরঞ্জীব। আল হাইয়ু আল কাইয়ুম। এই হাইয়ু আল কাইয়ুম এটা হলো ইসমে জাত। ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম দোয়া করবেন এভাবে আল্লাহ তাআলাকে ডেকে প্রাণ খুলে। এটা ইসমে জাত। আল্লাহ তাআলার আল্লাহ নাম, আল্লাহ তাআলার হাইয়ু নাম, আল্লাহ তাআলার কাইয়ুম নাম, এগুলো হলো ইসমে জাত। ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম ইয়া আল্লাহ, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম ইয়া আল্লাহ, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম ইয়া আল্লাহ। আল হাইয়ু তিনি চিরঞ্জীব, আল কাইয়ুম তিনি চিরস্থায়ী। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী। তাহলে 2 এর সাথে কত? 9। 9 কি বলছে দেখি তো? 9 বলছে যে ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা। যেহেতু তিনি চিরস্থায়ী, যেহেতু তিনি চিরঞ্জীব, সেহেতু এই আসমান জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করতে পারে না। দেখেন তো আপনারা কি মিলটা পেয়েছেন? আমি মিলটা পেয়েছি। 2 নম্বর বাক্য, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এই জন্য আসমান এবং জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করতে পারে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা 60 বছর হায়াত পাই, 70, 80, 90 বছর, তাই না? আমরা টায়ার্ড হয়ে পড়ি। শেষ জীবনে এসে সরকার আমাকে বলে ইউ আর আনফিট, তার মানে আপনি এখন বাড়িতে চলে যান, অবসরে চলে যায়। শেষ বয়সে অনেকে অনেক রকমের অসুস্থ হয়, তাই না? কিন্তু আল্লাহ কি এরকম কোনোদিন অসুস্থ হয়েছে? নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তার মানে যেহেতু আল হাইয়্যু আল কাইয়্যুম তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, এই জন্য এই আসমান এই জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে তো কখনো তিনি ক্লান্ত, শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত, টায়ার্ড, দুর্বল হয়ে পড়েন না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কম্বাইনেশনটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা? কি চমৎকার কম্বাইনেশন! সুবহানাল্লাহ। এবার আসেন 3 আর 8 মিলবে। 3 আর 8, তিনটা কি দেখি তো? 3 নম্বরটা কি? 3 নম্বর হলো লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। লা তাখুযুহু তাকে স্পর্শ করে না। লা তাখুযুহু তাকে স্পর্শ করে না। সিনাতুন তন্দ্রা, ওয়ালা নাওম আর না নিদ্রা। তন্দ্রা, সিনাত। সিনাত হলো ঘুমের আগে যেটা, জিমুনি আর কি, যেটাকে আমরা জিমুনি বলি। আল্লাহ তাআলাকে জিমুনি ধরে না। আল্লাহ তাআলাকে জিমুনি ধরে না। আর ঘুমও আল্লাহ তাআলাকে স্পর্শ করে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একবার নবী মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে বলেন, ইয়া আল্লাহ আপনি ঘুমান না? যেহেতু আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, এ মুসা আমি যদি ঘুমাই তাহলে কেমনে হবে? তো যেহেতু তুমি দেখো, তুমি জানতে চেয়েছো আমি কি ঘুমাই না, তাহলে একটা কাজ করো, তুমি একটা গ্লাস নাও হাতে। কাছের একটা গ্লাস নিয়েছে। এটা একটা গল্পর মতো আর কি, হাদিসে আছে কিনা আমি ওইভাবে রেফারেন্স দিতে পারবো না। তো তিনি একটা গ্লাস নিয়েছেন। তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে না পড়ে না মানুষ? আমরা তো টায়ার্ড হয়ে পড়ি। তো তিনি টায়ার্ড হয়ে পড়লেন, তখন তার হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল। তা গ্লাসটা পরে কি হয়ে গেল? একেবারে কাঁচের গ্লাস যা হওয়ার আর কি, একেবারে চুরমার হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, এ মুসা দেখো, আমি যদি এরকম ঘুমাতাম তাহলে আসমান জমিনের অবস্থা এমন হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এটা আবার হাদিস হিসেবে আমি পাইনি, এই জন্য হাদিসও বলিনি আমি। তা এটা একটা ঘটনার মতো বলে আর কি। তাহলে লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, আল্লাহ এমন, তাকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা, আর নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। এবার আমরা মিলাবো 8 নম্বর। 8 নম্বর কি বলছে? ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। তাহলে 3 নম্বর মনে রাখতে হবে, 8 নম্বরের সাথে মিলাতে হবে। আল্লাহ এমন, তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, টাচ করে না, ঘুমও তাকে টাচ করে না। যেহেতু তাকে তন্দ্রা টাচ করে না, ঘুমে টাচ করে না, অতএব ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এই জন্য আল্লাহ তাআলার আসমান সিংহাসন, এই যে কুরসি, সিংহাসন আসমান ও জমিনকে বেষ্টন করে আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যেহেতু যেহেতু তাকে তন্দ্রা, ঘুম কোনোটাই তাকে স্পর্শ করে না, সেহেতু তিনি তার এই সিংহাসন আসমান এবং জমিনকে এটা বেষ্টন করে আছে। সুবহানাল্লাহ। মিলে 3-এর সাথে কত মিলালাম আমরা? 8। 3+8, 3+8। জি, তাহলে 3+8। এবার আমরা 4 নম্বরে যাই। 4 নম্বরে
4 নম্বর হলো লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আল্লাহ এমন, আসমান আর জমিনের রাজত্ব, আসমান এবং জমিন পুরোটাই তার। আসমান এবং জমিন পুরোটা কার? তার। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আল্লাহ এমন, আসমান এবং জমিন দুটোই আল্লাহর। তো আসমান আর জমিন যদি দুইটা হয় তা বাকিগুলো কার? বাকিগুলো আল্লাহর না? এখানে এই বাকিগুলোর প্রশ্ন এসে গেছে। লাহু, আল্লাহ তার জবাব এসে গেছে। মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে, ওমা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে। মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, মানে আসমান, আসমানের মধ্যে যা আছে, জমিন এবং জমিনের মধ্যে যা আছে, সবই কার? সবই আল্লাহ তাআলার। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আমরা এটা কি মিলাবো? 4-এর সাথে 7 মিলাবো, তাই না? হ্যাঁ, 7। বলে যেহেতু আসমান এবং জমিন এই দুটোর মালিকানা আল্লাহর, এই দুটোর মধ্যে যা আছে সবকিছুর মালিকানা কার? আল্লাহর। তো সেহেতু ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ, ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইইন, আর তারা আয়ত্তর আওতায় আনতে পারে না, মিন ইলমিহি, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান থেকে, ইল্লা বিমা শাআ, তিনি যা চান তা ছাড়া। তিনি যা চান তা ছাড়া তারা কোনো কিছুই তাদের জ্ঞানের আওতায় আনতে পারে না। ওই যে আসমান জমিনে তো আমি আছি, আমরা আছি, তাই না? তো আসমান জমিনে 3 আর আমরা 4 আর 7 মিলাচ্ছি। তাহলে আসমান জমিনে যা আছে সবকিছুর মালিকানা কার? আল্লাহর। তো যেহেতু আসমান জমিনে যারা আছে তারা কেউ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের কোনো কিছুই নিতে পারে না, আল্লাহ তাআলা যাকে যতটুকু চান ততটুকু ছাড়া। তো অতএব আমরা যে যতটুকু জ্ঞান শিখেছি, এটা আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে, চেয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। এবার আসি আমরা 5-এর সাথে মিলবে কার সাথে? 6-এর সাথে, একেবারে লাগালাগি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি। মান, কে আছে? আল্লাযী, যে। মান যা, আল্লাযী, এমন কে আছে যে। ইয়াশফাউ ইনদাহু, আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে, ইল্লা বিইযনিহি, তার অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে এমন কি কেউ আছে? এমন কেউ নাই। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনি, আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে ময়দানে মাহশারে আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া এমন কেউ নাই। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনি, যেহেতু কেউ নাই আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করার তার অনুমতি ছাড়া, এই জন্য আল্লাহ তাআলা জানেন, যেহেতু আল্লাহ তাআলার কাছে অনুমতি করার পারমিশন, তার পারমিশন ব্যতি রেখে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, সেহেতু ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম, 6 নম্বর, 5-6, 6 নম্বর, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম, তাদের সামনে যা আছে আর তাদের পিছনে যা আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলা জানেন। তাদের মানে কি? এই আসমান জমিনে যারা আছে, তার মানে আমরা, আমাদের পিছনে যা আছে, আমরা পিছনের তো অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, তাই না? আমাদের সামনে কি আছে সেটা তো আমরা একটাও জানি না, তাহলে সব কিছু কে জানেন? আল্লাহ তাআলা জানেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, আমি এখান থেকে আবার সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। এই আয়াতুল কুরসি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়বেন আপনারা। একটা আমল আপনাদেরকে একটু বলি, একটু একটু নোট ডাউন প্লিজ। এই সূরা আল বাকারার বিশেষ 10টা আয়াত, এটা আপনারা অনেকে আমল করেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি অনেকের বলি, পার্সোনালি অনেকে বলি যে আমরা ঘুমানোর সময় 10টা আয়াত আছে সূরা বাকারার, প্রথম 4 আয়াত লেখেন। সূরা বাকারার প্রথম 4 আয়াত। 2 নম্বর, সূরা বাকারার এই একটা আয়াত, 255, 256, 257। 3 নম্বর, সূরা বাকারার সর্বশেষ 3 আয়াত, 84, 85 এবং 86। 200, 284, 285, 286। তাহলে 3 3 6, প্রথমে হলো 4। এই 10টি আয়াত, এই 10টি আয়াত রাতে ঘুমানোর সময় আপনারা আমল করেন? অনেকে আমার মনে হয় আমল করেন, আমি যতটুকু জানি। জি, মাশাআল্লাহ, এই যে একজন বোন, জি পড়া হয় আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, প্রথম 4 আয়াত আয়াতুল কুরসি, তারপরে আরো 2 আয়াত, এটা লিখতে হবে। আয়াতুল কুরসি প্লাস পরে আরো 2 আয়াত এবং শেষের 3 আয়াত, এই হলো মোট 10 আয়াত। এই হলো মোট 10 আয়াত, তার মানে 1 থেকে 4, 1 থেকে 4, ঠিক আছে? তারপরে হলো 255 থেকে 257, ঠিক আছে? তারপরে 285 থেকে 284, থেকে 284 থেকে 85, 86, 84, 85, হ্যাঁ,
86 পর্যন্ত এই কয়টা আয়াত আমি লিখে দিলাম। 1 থেকে 4, 255 থেকে 257, 284 থেকে 286, এই 10টা আয়াত রাতে ঘুমানোর সময় পড়ে সুন্দর করে ঘুমাবেন। আর তাফসীর ইবনে কাসীরের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি এই 10টি আয়াত পড়ে ঘুমাবে সে সারা রাত আল্লাহ তাআলার জিম্মার মধ্যে থাকবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। জি, আসি আমরা পরের দিকে, পরে যাই। তাহলে আর একটু ফজিলত বলে শেষ করতে হচ্ছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এই আয়াতুল কুরসি পড়বে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যেতে বাধা একমাত্র তার মৃত্যু। তার মানে মৃত্যু হলেই সে জান্নাতে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কত বড় ফজিলতের কথা চিন্তা করে দেখেছেন? প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে যে ব্যক্তি এই আয়াতুল কুরসি পড়বে ওই ব্যক্তি জান্নাতে যেতে একটা বাধা, সেই বাধাটা হলো মৃত্যুবরণ করা। তার মানে মৃত্যু হবে তো সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এজন্য পড়তে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, তবে শুদ্ধ করে যেন হয়। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই, নো ফোর্স, কোনো বাড়াবাড়ি নাই। কাউকে দ্বীনের মধ্যে জোর করে আনতে হবে না। কেন আনতে হবে না, কেন আনা যাবে না? বলা হয়েছে কাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গায়্যি, যেহেতু অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে হেদায়েতের রাস্তা গোমরাহি থেকে। কোনটা গোমরাহির রাস্তা, কোনটা হেদায়েতের রাস্তা, এটা যেহেতু ক্লিয়ার, অতএব আর কাউকে দ্বীনের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে জোর করে আনার সুযোগ নাই। তবে সে মানতে হবে। এটা কাদের জন্য? এটা কাদের জন্য? এটা মনে করে বাংলাদেশে যারা অমুসলিম আছে, হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, খ্রিস্টান আছে, অর্থাৎ অমুসলিম, এদেরকে কি আমরা বলতে পারবো এই তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, না করলে তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেব, তোমার চাকরি নট, এরকম বলতে পারবো? এই এলাকা থাকতে পারবা না, এটা কি বলা যাবে? না, এটা বলা যাবে না। তার মানে এই আয়াতটা হলো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করতে ফোর্স তার উপরে আমরা আরোপ করতে পারবো না। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, যারা আমরা অলরেডি ইসলামের মধ্যে আছি আমাদেরকে ইসলাম পালন করতে হবে। যেমন মনে করেন যে কেউ একটা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছেন, আমি যে উদাহরণটা এভাবে দিই, ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ওই ক্যাডেট কলেজের নিয়ম কানুনগুলো আপনি মানতে বাধ্য। কিন্তু যে গ্রামের পল্লী এলাকা হাই স্কুলে পড়ে তার জন্য কি ক্যাডেট কলেজের নিয়ম মানা সে কি বাধ্য? তার মানে ইসলাম হলো একটা ক্যাডেট কলেজ। সাপোজ উদাহরণটা এভাবে বুঝেন, ইসলাম হলো একটা ক্যাডেট কলেজ। যেহেতু আমরা ইসলাম নামক এই প্রতিষ্ঠানে এডমিশন নিয়েছি, তা আমাদেরকে ইসলাম নামক এই প্রতিষ্ঠানের রুল রেগুলেশন, আমাদের এই ইসলাম নামক এই প্রতিষ্ঠানের যতগুলো বিধান আছে আমাদেরকে মানতে হবে। যে এই ইসলাম নামক প্রতিষ্ঠানে এডমিশন নেয় নাই তার জন্য এটা মানতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। ক্যাডেট কলেজের স্টুডেন্টকে ক্যাডেট কলেজের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে, কিন্তু পল্লী এলাকার কোন ছাত্রকে ক্যাডেট কলেজের নিয়ম অনুযায়ী চলতে সে বাধ্য না, তাকে বাধ্য করা যাবে না। এটা হলো একেবারে সিম্পল একটা এক্সাম্পল। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, লা ইকরাহা ফিদ্দীন, দ্বীনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নাই, কোনো ফোর্স করা যাবে না। কাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গায়্যি, যেহেতু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে হেদায়েতের রাস্তা কোনটা সেটা। ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুত, অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে, ওয়া ইউমিন বিল্লাহ, এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে। তাগুত মানে কি? মিথ্যা মাবুদ, মিথ্যা মাবুদ। কাউকে আপনি মেনে চললেন, আল্লাহকে মেনে মানা বাদ দিয়ে, তাহলে আপনি তাগুতের অনুসরণ করলেন। আপনি কি তাগুতের অনুসরণ করলেন? যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, ফাকাদ ইসতামসাকা, আল্লাহ তাআলা তার উদাহরণ দিচ্ছেন, ফাকাদ ইসতামসাকা, ওই ব্যক্তি ধারণ করলো বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা, মজবুত একটা রশি, লানফিসামা লাহা, যেই রশিটা কখনো ছিন্ন হবে না। সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তাগুতকে অস্বীকার করছি, তাই না? তাগুত মানে মিথ্যা মাবুদ, মিথ্যা খোদা, মিথ্যা রব। আমরা অস্বীকার করেছি, এক আল্লাহকে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক্সাম্পল দিচ্ছেন, ফাকাদ ইসতামসাকা বিল উরওয়াতিল ওয়াসকা, ওই ব্যক্তি এমন একটা মজবুত রশি ধারণ করলো, লানফিসামা লাহা, যে রশিটা কখনো ছিন্ন হওয়ার মতো নয়। তার মানে আমাদের আমাদের হাতে একটা হাতল আছে, একটা রশি আছে। এই হাদিসটা আগেও বলেছি, আমরা একটা রশি ধারণ করে আছি, কোরআন। এই কোরআনটা আমাদের হাতে আছে, এই কোরআনটা একটা রশি। এই রশির এক মাথা আমাদের হাতে, আরেকটা মাথা কার হাতে? দেখি বলতে পারেন, আপনারা লিখতে পারবেন দেখি।
আমরা একটা রশি ধরে আছি, এই রশির এক মাথা আমরা ধরে আছি, আর এই রশির আরেকটা মাথা কার কাছে আছে? আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এখানে এই উদাহরণটা আল্লাহ তাআলার হাতে। কোরআন নামক এটা একটা রশি। আল কোরআন হুয়া হাবলুল্লাহিল মাতিন। কোরআন নামক এটা একটা রশি। এই রশির এক প্রান্ত আমার, আপনার, আমাদের হাতে, আর এই রশির আরেকটা প্রান্ত আল্লাহ তাআলার হাতে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে হটলাইন, কি লাইন? হটলাইন, একেবারে হেড অফিস, সদর দপ্তরে আমাদের রশি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে রশিটা কখনো ছিন্ন হওয়ার মতো নয়। আল্লাহু আকবার। তাহলে ভয় কিসের? ভয় কিসের বলেন? কোন ভয় আছে? আমরা এমন একটা রশি ধরে আছি, যে রশির এক হাতল আমার হাতে, আমাদের হাতে, আরেকটা হাতল আল্লাহ তাআলার হাতে। যার অবস্থা এমন হবে, এক্সাম্পল এমন হবে, তার কোনো ভয় নাই। কি নাই? ভয় নাই। পথ হারানোর কোনো ভয় নাই। তার মানে কোরআন, 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 কোরআন। যার হাতে আছে কোরআন, সে কখনো হেদায়েতচ্যুত হবে না। আর যে কোরআন বর্জন করছে, আল্লাহ 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 তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত দান করুক। যে কোরআন বর্জন করছে, তার কোনো বাঁচার উপায় নাই, তার হাতে কোনো হাতল নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমৃত্যু কোরআন ধরে থাকার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ফাকাদ ইসতামসাকা বিল উরওয়াতিল ওয়াথকা লা ইনফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামিউন আলীম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আল্লাহু সামিউন, তিনি সবকিছু শুনেন, আলিমুন, আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছু জানেন। এই গেল। এবার আসেন, আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ তাআলা হলেন অভিভাবক। আল্লাযীনা আমানু, যারা আমরা ঈমান এনেছি। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, আমরা ঈমানদার, আমাদের হাতে হাতল আছে কোরআন। যাদের হাতে হাতল, যাদের হাতে কোরআন হাতল আছে, তাদের ওলিকে আল্লাহ। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন অভিভাবক। যারা ঈমান এনেছে তাদের, যারা ঈমান এনেছে তাদের অভিভাবককে আল্লাহ। যারা ঈমান এনেছে তাদের অভিভাবককে আল্লাহ। তাহলে আমাদের অভিভাবককে আল্লাহ। একটু প্রাণ খুলে আল্লাহ শব্দটা, লামটা মোটা করে একটু বলেন, আল্লাহ 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 আল্লাহ। আমাদের অভিভাবককে আল্লাহ, আমাদের অভিভাবককে আল্লাহ, আমাদের অভিভাবককে আল্লাহ। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন ঈমানদার যারা, তাদের অভিভাবক। তো যার অভিভাবক আল্লাহ, তার আর কোনো চিন্তা আছে বলেন? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় তামাম জগৎ তার। যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় তামাম জগৎ তার। কেউ যদি রাজদরবারের জামাই হয়, পুরো রাজদরবার তার হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো দুনিয়ার একটা এক্সাম্পল আর কি, বোঝানোর জন্য। কেউ যদি আল্লাহ আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, দুনিয়ার সবাই তার জন্য হয়ে যায়। মাল্লাহুল মাওলা, একটু লেখেন, আরবিটা লেখেন, এটা একটা প্রবাদ বাক্য। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। লেখেন, লেখেন। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় তামাম জগৎ তার জন্য হয়ে যায়। বাংলাও লেখেন, আরবিও লেখেন। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় তামাম জগৎ তার জন্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। কিছু হয়েছে, কিছু হয় না, এখনো লিখতে পারেন, চেষ্টা করেন। মাল্লাহুল মাওলা, মাওলা লিখতে লামের সাথে দিয়ে দেন। মেহনা জাফা, আপনি কাছাকাছি আছেন। মাল্লাহুল মাওলা, কাছাকাছি আছেন, ঠিক করে নেন। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। মাল্লাহুল মাওলা, লামের সাথে দিয়ে দেন।
ফালাহু আল কুল্লু, এই কুল্লু সর্বশেষের সাথে আলিফ লাম দেন, তাহলে হয়ে গেল, 100 নাম্বার পেয়ে যাবেন। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায় তার জন্য তামাম জগৎ হয়ে যায়। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। মাশাআল্লাহ সুমাইয়া বসরি, মাশাআল্লাহ, চমৎকার, শুদ্ধ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। লেখেন, লেখেন, এটা লেখেন, এটা লেখেন, এগুলো এগুলো পড়বেন, বারবার পড়বেন, তাহলে দেখবেন আপনার ঈমান তাজা হবে। এই যে আমি কপি করে দিলাম ওই বোনেরটা, মাল্লাহুল মাওলা, মাল্লাহুল মাওলা, মান লাহু, যার জন্য হবে, আল মাওলা, মাওলা মানে আল্লাহ, মাওলা মানে কি আল্লাহ, মাল্লাহুল মাওলা, যার জন্য আল্লাহ হবে, ফালাহু, তার জন্য হয়ে যাবে, আল কুল্লু, কুল্লু মানে সব, তার মানে যার জন্য মাওলা হবে, আল্লাহ হবে, তার জন্য জগৎ হয়ে যাবে, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যাবে, পুরো জগৎ তার জন্য হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এজন্য আল্লাহওয়ালা হন, আল্লাহওয়ালা, আল্লাহওয়ালা, আল্লাহওয়ালা। দুনিয়ার প্লটওয়ালা হওয়ার দরকার নাই, দুনিয়ার প্লট, গাড়ি বাড়ি, ক্ষমতা, পাওয়ার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ যার জন্য হয়ে যাবে, সব তার জন্য। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একটা হাদিস আপনারা শুনে থাকবেন যে সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, সর্বশেষ, আজকে একটু লম্বা ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ। সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার 10টা দুনিয়া সম পরিমাণ দান করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ঢাকা শহরে যদি কারো একটা গুলশান বনানীতে একটা ফ্ল্যাট থাকে, তাহলে আমরা মনে করি সে দুনিয়াতে জান্নাত কিনে ফেলছে, তাই না? তাই না? গুলশান বনানীতে মনে করেন যে 1200 স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট যদি কেউ যেভাবে হোক কিনতে পারে, অর্জন করতে পারে, তাহলে তো মোটামুটি 5-7-10 কোটি টাকা এটার দাম, তাই না? ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, তাহলে 10 কোটি টাকা। আমরা তাকে মনে করি খুব সফল একজন মানুষ। ধানমন্ডি, বনানী, গুলশান, এই এরিয়া তার কি আছে, একটা প্লট আছে বিশাল, 2000 স্কয়ার ফিটের, 2500 স্কয়ার ফিটের। তাহলে আমরা অনেক কিছু মনে করি। এবার দেখেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, সর্বশেষ, একেবারে সর্বশেষ, ওই যে দেখবেন বাইতুল মুকাররমে, মনে করেন যে রমাদান মাসের সর্বশেষ জুমায় যারা সর্বশেষ গেছে, তারা রাস্তার মধ্যে পত্রিকা বিছিয়ে নামাজ পড়ে, দেখছেন কখনো? ওই যে কোনো জায়গা পায় না, সবাই শেষে গেছে তো, বা মসজিদে, বড় বড় মসজিদে শেষে গেলে কি রাস্তার মধ্যে ওই যে পত্রিকা বিছিয়ে অথবা এই খালি ময়দানে নামাজ পড়তে হয়, তাই না? তাহলে পত্রিকা বিছিয়ে খালি অথবা খালি ময়দানে নামাজ পড়তে হয়, সর্বশেষ গেছে। তো এই জন্য এইরকম জান্নাতে সর্বশেষ যে যাবে, সে পাবে এই দুনিয়ার মতো, বাংলাদেশের মতো না, খেয়াল করিয়েন, বাংলাদেশ কিন্তু দুনিয়া না। এই দুনিয়ার মতো কয়টা দুনিয়া? 10টা দুনিয়া আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা হলো যে ব্যক্তি সর্বশেষ গেছে। তো সর্বপ্রথম যে গেছে, অবস্থাটা তার কি হবে একটু কল্পনা করেন তো। সর্বপ্রথম যে গেছে তার অবস্থাটা একটু কল্পনা করেন, এটা হলো সর্বশেষ যে গেছে। সর্বশেষ যে গেছে সে পাবে 10টা দুনিয়া, 10টা বাংলাদেশ না, 10টা দুনিয়া। তো সর্বপ্রথম যে গেছে সে কি পাবে বলেন তো দেখি, এটার একটা জবাব আছে। সর্বপ্রথম যে গেছে, সর্বপ্রথম যে গেছে, এটার একটা জবাব আছে। সে কি পেয়েছে? সে পেয়েছে মালা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশার আ'দাতু লিইবাদিয়াস সালিহিন। শোনেন, 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 আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি, যেই জান্নাতের কল্পনা, মালা আইনুন রাআত, যেই জান্নাতকে কখনো কোনো চক্ষু দেখে নাই, ওয়ালা উযুনুন সামিআত, যে জান্নাতের বর্ণনা কখনো কোনো কান শ্রবণ করে নাই, ওয়ালা খাতারা আলা কালবি বাশার, যে জান্নাতের কল্পনা পর্যন্ত কোনো বনি আদমের অন্তরেও কখনো আসে নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই হলো সর্বপ্রথম যে যাবে তার জন্য। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এই আলোচনা সে কখনো শুনে নাই, এই আলোচনা সে কখনো শুনে নাই, এই কল্পনা কোন বনি আদমের দেমাগের মধ্যেও কখনো আসে নাই। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ কত মহান, কত বড় ওয়াদা আমাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন, আর আমরা দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি, দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি। আল্লাহু আকবার। মনে রাখবেন, মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যান, পুরো জগৎ তার জন্য হয়ে যায়। দেখেন একটা জায়গায় কত কথা বলতে হয়েছে। এটা হলো কোরআন।
আপনি সারাদিন বলবেন, কোরআনের কথা শেষ হবে না। একটা হাদিস বলেছি আপনাদেরকে কোন এক ক্লাসে, এটা এমন একটা গ্রন্থ, আল্লাহু আকবার কাবীর, এটা কখনো পুরান হয় না। এটা কখনো কি হবে না? পুরান হবে না। আপনি দেখেন, এই যে কত গান শিখছে না ছোটকালে, কত কবিতা, কত কত কবির কবিতা আমরা শিখেছি, মজা লাগে না কয়দিন পড়ার পরে, তাই না? কিন্তু সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত, এই যে কত শুনছেন, এখন আমি যদি সুন্দর করে আবার পড়ি, আপনি বলবেন যে আবার পড়েন। তার মানে আপনার কাছে এটা মনে হয় যে এখনই নাজিল হচ্ছে, নতুন। কোরআন এটা কখনো পুরান হয় না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। এই যে কত শুনেছেন, এখন আমার থেকে শুনলেন, ভালো লাগছে না? এটার নাম হলো কোরআন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই কোরআন কখনো পুরান হয় না। এই কোরআনের চাহিদা কখনো শেষ হয় না। এটার ডিমান্ড কখনো শেষ হয়ে যায় না। এটার প্রয়োজনীয়তা কখনো হ্রাস পায় না। এমন একটা কোরআন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ, 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 আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ হলেন ওলি, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের। ইখরিজুহুম, তাহলে আমাদের ওলি কে? আল্লাহ। ওলি মানে কি? গার্ডিয়ান, অভিভাবক, আমাদের গ্যারান্টার। ওলি মানে গ্যারান্টার। ওই যে ব্যাংকে লোন নিতে গেলে গ্যারান্টার হতে হয় না? তার মানে আল্লাহ হলেন আমাদের গ্যারান্টার। আল্লাহু ওয়ালিয়্যু, আল্লাহ হলেন অভিভাবক। আল্লাযীনা আমানু, এই আল্লাযীনা আমানু মানে আমরা। আমি বাংলা লিখে দিই এখানে, আল্লাযীনা আমানু মানে কি? আমরা। আল্লাযীনা আমানু মানে আমরা। আল্লাযীনা আমানু মানে আমরা। বলেন, বলেন। আল্লাযীনা আমানু মানে আমরা। আল্লাযীনা আমানু মানে আমরা। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন অভিভাবক। আল্লাযীনা আমানু আমাদের, মানে আমরা যারা ঈমান এনেছি। তো যেহেতু আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, অভিভাবকের দায়িত্ব আছে না? আমি আমার ছেলে মেয়ের অভিভাবক, আমার উপরে বিশাল দায়িত্ব, তাই না? আল্লাহ যেহেতু আমাদের অভিভাবক, আল্লাহর দায়িত্ব হলো ইখরিজুহুম মিনাজ জুলুমাত, আল্লাহ তাআলা বের করে আনবেন মিনাজ জুলুমাত, আল্লাহ তাআলা এই ঈমানদারদেরকে বের করে আনবেন মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার সমূহ থেকে, বহু অন্ধকার, ইলান নূর, একটি মাত্র আলোর দিকে। আল্লাহ যেহেতু আমাদের অভিভাবক, আল্লাহ ঈমানদারদেরকে বহু অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। বহু অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। কে বললেন? কি বোঝেন নাই? কি জীবন নিয়ে আসলাম? ভালো করে কোরআনকে পড়তে বুঝতে পারলাম না। না, এত আপসেট হবেন না বোন। না, এটা কি ডক্টর সাইফুল ইসলাম না? ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ লেগে থাকেন। ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। কি বলেন স্যার আপনি? ইনশাল্লাহ লেগে থাকেন। ওই যে গ্রামে বলে না, লেগে থাকলে কি হয়? গ্রামে আঞ্চলিক ভাষা বলে আর কি, যে লাগিয়ে থাকো বাগি হবা, তাই না? আমার এই ভাষা কি বুঝতে পেরেছেন? আঞ্চলিক শব্দ আর কি, লাগিয়ে থাকো বাগি হবা। আমাদের মুরব্বীরা আমাদেরকে বলতেন যে লাগিয়ে থাকো বাগি হবা। আমি আপনাকে বলবো ভাই, লেগে থাকেন, ইনশাআল্লাহ বাগি হবেন। ইনশাআল্লাহ কি? আমরা বাগি হব। লেগে থাকলেই আমরা বাগি হব ইনশাআল্লাহ। এই যে যারা লেগে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, কিছু কিছু পারছেন। যখন যুক্ত হন নাই তখন কি এতটুকু পারতেন? এই যে যুক্ত হয়েছেন, লেগে আছেন, ধৈর্যের সাথে পড়াশোনা করছেন, এখন কত কিছু পারেন। অনেক বোন, এই যে অনেক ভাইয়েরা আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম যে আমাদের ছিল এই যে তাফসীর কোর্স, এটা তো আমাদের সেকেন্ড। সেই প্রথম থেকে অনেকে আছেন একটা ক্লাসও মিস দেন নাই, আলহামদুলিল্লাহ, একটা ক্লাসও মিস দেন নাই। আমরা প্রথমে প্রায় 400-র অধিক ক্লাস করেছি, তাই না? প্রথমবারে একটা ক্লাসও মিস দেন নাই। এখন সে কোরআন পড়তে গেলে ম্যাক্সিমাম শব্দ বুঝে। এই যে বললাম না, লাগিয়ে থাকেন বাগি হবেন। লেগে থাকেন, ইনশাআল্লাহ কি হবেন? বাগি হবেন। এই যে আমি একটা উদাহরণ দেই। কোন এক জায়গায়, কোন একটা কর্পোরেট অফিসে একজন ম্যানেজার নিবে, একেবারে সিনিয়র পোস্টের। তো ওখানে ইন্টারভিউ হবে সকাল 10টায়। একবারে হাই প্রোফাইলের বহু মানুষ, দেশ বিদেশের সার্টিফিকেটধারী বহু মানুষ ওখানে আসছে। সকাল 10টায় পরীক্ষা হওয়ার কথা। তো কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার জন্য ভিতরে কাউকে ডাকছে না।
সবাই এই হত্যাকর্তা ব্যক্তি যারা, তারা ভিতরে মিটিং করে সকাল 10টা 11টা 12টা 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা রাত 10টা বাজছে। এই 12 ঘন্টা সবাই কারোর সাথে কারো কথা নাই, ভিতরে অফিস থেকে সবাই চলে গেছে, একজন সে বসে আছে সার্টিফিকেটের ফাইলটা নিয়ে, সে বসে আছে। বসে তার চিন্তা হলো যেহেতু তারা আমাদেরকে কল করছে, আমি বসে থেকে সবাই চলে যাক। তো সর্বশেষ এক লোক অফিস থেকে বের হয়ে তাদেরকে ডাকতে আসলো, এসে দেখে যে একজন ফাইল নিয়ে বসে আছে। তো বললো যে ভাই আপনি একা? হ্যাঁ আমি একা। আপনি কি একা আসছেন? না, বহু মানুষ আসছে সকাল 10টাতে, আপনারা তো কাউকে ডাকলেন না, সবাই এক এক করে চলে গেছে। তো আমি হতভাগা বসে আছি। এবার বললো যে স্যার আপনাকে ডাকে। তো স্যার ডাকে বলে ওই লোকটাকে ভিতরে নেওয়া হলো। ভিতরে নিয়ে এবার ভিতরে নেওয়ার পরে এবার স্যার বলছে আগামীকাল আপনি জয়েন করবেন, এই পোস্টে আপনি জয়েন করবেন, আপনার এই স্যালারি। দেখেন চাকরি কিভাবে হয়েছে, হ্যান্ডসাম স্যালারিওয়ালা একটা চাকরি কর্পোরেট অফিসে হয়ে গেল। ইন্টারভিউ কি বলেন তো? এখানে সকাল 10টায় বসছে, রাত 10টাতে তাকে সেই কি কোনো ইন্টারভিউ নাই, আগামী দিন আপনি জয়েন করবেন। কি হয়েছে? লেগে থাকলে বাকি হওয়া যায় কিনা, এইটাই ইন্টারভিউ। এটা হলো ধৈর্যের ইন্টারভিউ। কারণ এত বড় বিশাল অফিস আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে, আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এটা কোনো লিখিত পরীক্ষা নাই, ভাইভা পরীক্ষা নাই, এ হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। তাহলে এই কোরআন এটা হলো এরকম একটা বিষয়, বুঝতে পেরেছেন? এই কোরআন এটা হলো একটা এরকম সেম বিষয়। আপনাকে চরম ধৈর্যের সাথে লেগে থাকতে হবে, চরম ধৈর্যের সাথে আপনাকে কি হতে হবে? লেগে থাকতে হবে সবর নিয়ে, তাহলে ইনশাআল্লাহ পারবেন, ইনশাআল্লাহ পারবেন। লেগে থাকেন, বাগী হবেন ইনশাআল্লাহ। এটা হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। এইটাই ওই কর্পোরেট অফিসের এই বিশাল বড় চাকরির জন্য পরীক্ষাটা হলো কি, ধৈর্য আছে কিনা। আপনার ধৈর্য ছিল, আপনি সকাল 10টায় বসছেন, রাত 10টা পর্যন্ত সবাই চলে গেছে, ইউ আর ফিট, আসেন আগামী দিন জয়েন আপনার। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য হ্যাঁ নিগার মানে বাংসুন না করে চলে গেল। হ্যাঁ সবাই তো কত কথাই বলছে, কিন্তু ও বসে আছে আর কি ধৈর্যের সাথে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটাই হলো পরীক্ষা। আমাদের তো ধৈর্য নাই। আমরা মনে করি যে 2-4টা ক্লাস করলে তো আমি মনে হয় আল্লামা জাহাজ আলী হয়ে গেলাম। না, এটা সম্ভব না। আপনাকে লেগে থাকতে হবে সবরের সাথে, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন। আল্লাহ তাআলা কার সাথে আছে? সবরকারীদের সাথে আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা কার সাথে আছেন? সবরকারীদের সাথে আছেন। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু। আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা হলেন, এই যে দেখেন আজকে যে আমি এত কথা বলবো, এটা তো আমার প্ল্যানে ছিল না। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। চিন্তা করে দেখেন আজকে যে আলোচনা, কতগুলো কথা বলতে হচ্ছে আজকে। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ তাআলা হলেন অভিভাবক আল্লাযীনা আমানু। তো যেহেতু আল্লাহ তাআলা অভিভাবক, তিনি অভিভাবকত্ব পালন করবেন কিভাবে? ইখরিজুহুম, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে বের করে আনবেন মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার সমূহ থেকে। অন্ধকার দুনিয়াতে অনেক বাতিল ফেরকা, অসৎ পন্থা, মানে পথভ্রষ্ট হওয়ার রাস্তা অনেক, কিন্তু ঠিক পথে যাওয়ার রাস্তা কয়টা? একটা। জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একটা, জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা অনেক। বুঝতে পেরেছেন? জাহান্নামে যেমন মনে করেন যে 19-19-38 রাইট আনসার একটা, 19-19-37, 19-19-39, 19-19-40, 41-45, যত আনসারে বাচ্চারা লেখুক না কেন সবগুলো হলো ডাবল জিরো। আর 19+19 যে বাচ্চা লিখেছে 38, তাকেই তো ম্যাডাম বা শিক্ষক কি দিবেন? নাম্বার দিবেন। তাহলে রাইট কয়টা? একটা। আর রং কয়টা? অনেক। রঙের কোনো অভাব নাই। এই জন্য এখানে জুলুমাত শব্দটা আল্লাহ তাআলা বহু বচন ব্যবহার করছেন। আল্লাহ তাআলা অন্ধকার সমূহ থেকে, এখানে বাংলা অনুবাদটা সমূহ লিখলে সুন্দর হবে, যেহেতু এটা বহু বচন। তাহলে অন্ধকার সমূহ থেকে, আল্লাহ তাআলা অন্ধকার সমূহ থেকে ঈমানদারদেরকে বের করে আনবেন কোন দিকে? ইলান নূর, একটি মাত্র আলোর দিকে। কয়টা আলো? তার মানে জান্নাতের রাস্তা কয়টা? একটা। কয়টা? একটা। একটি মাত্র আলোর দিকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন 19-19-38, বাকি সব রং, বাকি সব কি? রং, ভুল। তাহলে ইলান্নূর, এই জন্য নূর এক বচন আর জুলুমাত বহু বচন। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, অন্যদিকে যারা কুফরি করেছে,
আউলিয়াউহুম তাদের অভিভাবক হলো আত-তাগুত, তাগুত মানে মিথ্যা মাবুদ। তাগুতকে আমি এভাবেও বলি যে তাগুত মানে হলো যেই জায়গা, যেমন মনে করেন যে চুরি করলে হাত কাটা, এটা আল্লাহ তাআলার বিধান, তাই না? তো এখন চুরি করার পরে হাত না কেটে আমরা কি করি? 6 মাসের জেল বা তার এই 20,000 টাকা জরিমানা, এগুলো কিন্তু আল্লাহর আইন না। তার মানে এক্ষেত্রে আমরা তাগুতকে মেনে নিয়েছি, আল্লাহর বিধানকে আমরা কি করি নাই? মেনে নেই নাই। তো যারা নিজেদের রব অলি তাগুতকে বানিয়েছে, ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর পক্ষান্তরে যারা কুফরি করেছে, আউলিয়াহুম তাদের অভিভাবক হলো আত-তাগুত। তাগুত তাগুত মানে এটার বাংলা অনুবাদ লিখতে পারেন আপনি মিথ্যা মাবুদ। কি লিখবেন? মিথ্যা মাবুদ, মিথ্যা মাবুদ, মিথ্যা মাবুদ, মিথ্যা মাবুদ। এই যাদের অভিভাবক হলো মিথ্যা মাবুদ মানে তাগুত, ইখরিজুনাহুম ওই মিথ্যা মাবুদ গুলো কাফেরদেরকে বের করে আনে মিনান নূরি একটি মাত্র আলো থেকে ইলা যুলুমাতি বহু অন্ধকারের দিকে। একটি মাত্র আলো থেকে, একটি মাত্র আলো মানে কি? জান্নাতের রাস্তা থেকে। একটি মাত্র আলো থেকে মানে কি? জান্নাতের রাস্তা থেকে। একটি মাত্র আলো থেকে ইলা যুলুমাতি অন্ধকার সমূহের দিকে, ইলা যুলুমাতি অন্ধকার সমূহ এর দিকে, মানে জাহান্নামের রাস্তা। তাহলে জাহান্নামের রাস্তা অগণিত, অসংখ্য, জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একটা। 19-19-38 একটা আনসার রাইট, 19-19-42, 39, 40, 37, 35 আনসার সবগুলো কি রং। তার মানে রং আনসার অনেক, রাইট আনসার একটা। জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একটা, জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা অগণিত, অসংখ্য, অভাব নাই। জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সেটা একটা, কোনটা? যেটা আল্লাহ এবং রাসূল, রাসূল যেটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটাই হলো জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা। বাকি সব হলো কি? জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা। জি, ইখরিজুনাহুম মিনান নূরি ইলা যুলুমাত উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আলাম তারা ইলাল্লাযী হাজ্জা ইব্রাহিমা ফি রাব্বিহি আন আতাহুল্লাহুল মুলক। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন? ইলাল্লাযী, ওই লোকের প্রতি যে হাজ্জা বিতর্কে লিপ্ত হলো। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج, যে বিতর্কে লিপ্ত হলো বা বাদানুবাদে লিপ্ত হলো, ইব্রাহিমের সাথে, ফি রব্বিহি তার রবের ব্যাপারে, আন আতাহুল্লাহুল মুলকা, যে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রদান করেছেন আল মুলকা, রাজত্ব। ইদ ক্বালা ইব্রাহিম, যখন ইব্রাহিম বললেন, রব্বি আল্লাযী, আমার রব তিনি যিনি, ইহয়ি ওয়া ইউমীত, জীবিত করেন আর মৃত্যু ঘটান। ক্বালা আনা, সে বলল আমিও তো এরকম করাইতে পারি। উহয়ি ওয়া উমীত, আমিও তো জীবন দেই, আমিও তো মৃত্যু ঘটাই। কিসের আল্লাহ তোমাকে জীবন দে মৃত্যু দে? এই মৃত্যু দেওয়া জীবন দেওয়া এটা তো আমিও পারি। ক্বালা ইব্রাহিম, এবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, ফা ইন্নাল্লাহ, আমার আল্লাহ তিনি যিনি, ইয়াতি বিশ-শামসি, যিনি সূর্যকে উদিত করান, মিনাল মাশরিকি, পূর্ব দিক থেকে, ফাতি বিহা মিনাল মাগরিব, তাহলে দেখি তো তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। এই পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল ইব্রাহিমের। তুমি তো বললা, আমি তো বললাম আমার আল্লাহ জীবন দে মৃত্যু দে, তুমি বললা তুমিও পারো জীবন দিতে মৃত্যু দিতে, তাহলে আমার আল্লাহ তো পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠায়, তাহলে একটা কাজ করো তো, ফাতি বিহা মিনাল মাগরিব, তুমি সূর্যটাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও তো দেখি। ফাবহিতাল্লাযী কাফার, তখন ওই কাফের হতবুদ্ধি হয়ে গেল, বেকুব হয়ে গেল, লাজব হয়ে গেল। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা তিনি হেদায়েত দান করেন না আল কওমাজ জালিমিন, জালেম বা অত্যাচারী শাসক যে তাকে, জালেম বা অত্যাচারী শাসককে আল্লাহ তাআলা, অত্যাচারী কওমকে আল্লাহ তাআলা কি করেন না? হেদায়েত দান করেন না। এ ব্যাপারে আগামী ক্লাসে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ, কারণ প্রথম পৃষ্ঠা আয়াতুল কুরসি নিয়ে খুব বেশি কথা নাই, মোটামুটি বলে ফেলেছি ওখানে। এখানে একটু কথা রেখে দিচ্ছি আগামী ক্লাসের জন্য, যেহেতু এটা রিভিউ হবে ইনশাআল্লাহ। আও কাল্লাযী মাররা আলা ক্বরিয়াতিন ওয়া হিয়া খাওয়িয়াতুন আলা উরুশিহা, আও অথবা কাল্লাযী, ওই ব্যক্তির প্রতি আপনি কি লক্ষ্য করেছেন?
মাররা আলা কারিয়া, যে ব্যক্তি কোনো একটি জনপদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলো, ওয়াহিয়া খাওয়িয়া, ওই জনপদটা এমন ছিল যে যেটি খাওয়িয়া, খাওয়িয়া উপর হয়ে পড়েছিল, তা উজাড় অবস্থায় ছিল, শূন্য নিজ ভিত্তির উপরে পতিত, বা যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এমন একটা জনপদের পার্শ্ব দিয়ে কোনো একজন লোক অতিক্রম করেছে। আপনি কি ওই লোকটাকে দেখেছেন? আলা উরুশিহা, যে জনপদটা তার ছাদের উপরে একেবারে পড়ে আছে। ক্বালা আন্না ইউহয়ি হাযিহিল্লাহ, ক্বালা সে বলল, আন্না ইউহয়ি, কিভাবে জীবিত করবেন, হাযিহিল্লাহু, আল্লাহ তাআলা একে, বা'দা মাউতিহা, তার মৃত্যুর পর। এই যে এটা মৃত্যু হয়ে গেল, এটাকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে জীবিত করবেন? ফাআমাতাহুল্লাহ, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন। ফাআমাতাহুল্লাহু মিআতা আমিন, 100 বছর তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন। সুম্মা বাআসাহু, অতঃপর তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। ক্বালা কাম লাবিস্তা, এখানে কিছু কথা আছে, না বললে ক্লিয়ার হবে না, আজকে আর বলতে পারছি না, শেষ করে দিচ্ছি। ক্বালা কাম লাবিস্তা, ক্বালা তিনি বললেন, কাম লাবিস্তা, আল্লাহ তাআলা বললেন, কাম লাবিস্তা, তুমি কতকাল এখানে অবস্থান করলে? ক্বালা, তখন সে বলল, লাবিস্তু ইয়াওমান, আমি একদিন এখানে অবস্থান করেছি। আও বা'দা ইয়াওমিন, অথবা একদিনের কিছু অংশ আমি এখানে অবস্থান করেছি। ক্বালা বাল লাবিস্তা মিআতা আমিন, আল্লাহ তাআলা বললেন, ক্বালা বাল লাবিস্তা মিআতা আমিন, বরং তুমি অবস্থান করেছো মিআতা আমিন, 100 বছর। ফানজুর ইলা তুআমিক, দেখো তুমি তাকাও, ইলা তুআমিক, তোমার খাবারের প্রতি, ওয়া শারাবিক, তোমার পানীয়ের প্রতি, লাম ইয়াতাসান্না, যা এখনো পচে গলে যায়নি। ওয়ানজুর ইলা হিমারিক, আর তুমি তোমার গাধার প্রতিও তাকাও। ওয়ালিনাজআলাকা আয়াতাল লিন্নাস, আমি তোমাকে, যাতে আমি বানাতে পারি তোমাকে, আয়াতাল লিন্নাস, মানুষের জন্য একটা নিদর্শন। ওয়ানজুর ইলাল ইযাম, তুমি তোমার হাড়গুলোর প্রতি, ওয়ানজুর তুমি তাকাও, ইলাল ইযামি, হাড়গুলোর প্রতি, কাইফা নুনশিজুহা, কিভাবে তা আমি সংযোজিত করি, তুম্মা নাকসুহা, অতঃপর কিভাবে আমি আবরণ পরাই ওই হাড়কে, লাহমান, গোশত দিয়ে। ফালাম্মা তাবায়্যানা লাহু, ফালাম্মা, অতঃপর যখন, তাবায়্যানা লাহু, তার নিকট এটি সুস্পষ্ট হলো। ক্বালা আ'লামু, সে বলল, আমি জানি, আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আ'লামু, আমি জানি, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তিনি সর্ব বিষয়ের উপরে সর্বশক্তিমান। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মোটামুটি শেষের দিকে কোন রকম টেনে শেষ করতে পারলাম। রেজাল্ট তাড়াতাড়ি দিবেন। জি, ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব রেজাল্টটা তাড়াতাড়ি দিতে। আমার নামটা শুনতে মনে চায় না, নাম শুনতে চায় অনেকে, অনেকে চায়, কিন্তু বলতে পারি না। যদি পুরো পরিচয়টা বলতেন। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ বললাম না, এটা আপনাদেরকে একটা নোটিশ আকারে জানিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের নাম নিজে বলতে একটু শরম লাগে না, এই জন্য বললাম না আর কি। হয়তো লিখে দিলে, তো লিখে দিলেও শরম লাগে, কিন্তু একটু কম লাগবে আর কি। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা এই শেষের দিকের কিছু কথা আমরা রিভিউ করব ইনশাল্লাহ বেশি করে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা নতুন পারা শুরু করলাম। আজকেও 2-4 জন বোন ভাই যুক্ত হয়েছেন নতুন করে। আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আমরা প্রত্যেক পাড়ার শুরুতে একটু আহ্বান জানাই, যে এই যে ভাই বন্ধু যারা আছে, ভাই বন্ধু যারা আছে তাদেরকে একটু ইনভাইট করেন, ইনভাইট করেন, এটা সওয়াব। মান দাল্লা আলা খাইরিন কাফাইলিহি, যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রতি, ভালো কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, আহ্বান শুনে এখানে এসে কেউ যদি শুনে, যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, আপনি যে আহ্বান করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন, লিঙ্কটা দিয়েছেন, একটু নক করেছেন, আপনি ঠিক সেই পরিমাণ সওয়াব পাবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই যে ক্লাসে ঘুম আসে প্রতিদিন, অনেক চেষ্টা করেও ফুল ক্লাস শুনতে পারি না। হ্যাঁ, বিশ্বকাপ খেলা দেখতে গিয়ে কোনোদিন ঘুম আসছে রাতের 12টা, 1টা, 2টা পর্যন্ত, 3টা পর্যন্ত, সারা রাত জেগে কখনো ঘুম আসে না। কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে গেলে ঘুম আসে, জুমার দিন জুমার ক্লাসে গেলে ঘুম আসে, তাই না? এটা ওই যে রহমত সাকিনা নাজিল হতো, সাকিনা নাজিল হওয়ার কারণে। তো এই জন্য যাক, আলহামদুলিল্লাহ, চেষ্টা করবেন। হুজুর, শীটের ফ্রন্ট একটু বড় হলে ভালো হতো। জি, চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এটা আসলে আপনারা অনেকে বলেন, যতটুকু পারি করি।
ইনশাআল্লাহ। ওস্তাদের নাম কি? মাহমুদুল হাসান? না, আমি মাহমুদুল হাসান না, বলবো ইনশাআল্লাহ, আপনাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিব। তাহলে আপনারা একটা কাজ করবেন, আগামী ক্লাস তো দ্বিতীয় ক্লাস হবে, তৃতীয় পাড়ার রিভিউ ক্লাস এটা হবে, তো তার মানে এটাও প্রথম ক্লাস হয়ে যাবে আর কি আগামী ক্লাসে। এই জন্য এর মধ্যে আপনারা প্রত্যেকে, আমরা যদি 5 জনকে চেষ্টা করি, তাহলে প্রত্যেকে যদি 2 জনের ব্যাপারে সফল হই, এখানে তো আছেন আলহামদুলিল্লাহ 325, তার মানে 600 650 জন আমরা ইনক্লুড করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। একটু চেষ্টা করব, কেমন? ইনশাআল্লাহ। শুধু লিঙ্ক না, লিঙ্কও দিবেন, একটু ফোনও দিবেন, এগুলো ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে হয়, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এগুলো সম্ভব। আপনারা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবেন, এটা একটা সদকায়ে জারিয়া, মানে আপনি এই পুণ্য বা সওয়াবের একটা বীজ রোপণ করলেন আর কি। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমি আজ নতুন, খুব ভালো লাগলো, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সুফিয়া খাতুন, মাশাআল্লাহ, শুকরান বোন। হ্যাঁ, ভালো লাগবে কোরআনের ক্লাস, কোরআনের ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ, এটা ভালো লাগবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে আহ্বান আবারও জানাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।